Accreditation Framework and Documentation from 14th today to 21st of this December 2023. Organized by Internal Quality Assurance Cell in association with SDG. I should take this opportunity to place on record of my heart to thank everyone for the perfect support and guidance. Without your enormous cooperation, we may not get this success up to this day. I warmly and respectively welcome you all for this FTP program on NAAC Accreditation Framework and Documentation. At this juncture, I welcome all amazing personalities who have joined with us from various places and institutions. To enrich your knowledge with us on these 7 days FDP, without you all, we couldn't make it success. Once again, I welcome you all for today's first session starts with the first criteria, curricular aspects. In this connection, I would like to hand over the session to Dr. M. Prabha to welcome all with chief guest introduction. Please, ma'am. Everyone, other Joint Chairman Dr. K.S. Rangasamy Aya, on behalf of KSR Education, we wholeheartedly welcome you all for our 7 days faculty development program on NAAC Accreditation Framework and Documentation. It's an honor to welcome our chairman, Mr. O.C. Wilson, sir, CEO Dr. Kila Muthuralingam, for the principal, Dr. P. Suresh Prabhu, for Education. I welcome you, sir. I extend a warm reception to our chief guest, Chief Guest Dr. M. Prasanna Rajesh Kumar, IQAC Director, KS Rangasamy College of Arts and Science, Autonomous. I welcome you, sir. I also extend a cordial welcome to faculties from KSR educational institutions and faculties who came from various institutions. We are truly honored by your presence once again. I wholeheartedly welcome you all and wish you a memorable day. Introduction. Dr. M. Prasanna Rajesh Kumar, Vice Principal and Creative Director at KS Rangasamy College of Arts and Science, Autonomous. He has completed his BSc Microbiology from Vedava College, Madurai, and MSc Biotechnology from Alakappa University. MPhil in Biotechnology, Periyar University. He completed his doctorate in biotechnology from Bharatiyar University and cleared SET in 2013. He has published 35 research articles in reputed journals and wrote 5 books. He has 18 years of teaching experience, 15 years of administrative experience, and 18 years of research experience. He is an expert in the Indian Science Corps and member of various international technology associations, journals, board of study member in different institutions. He has participated in seminars, workshops, and webinars. He has delivered 30 lectures in various national and international events. He has received 6 lakhs funds. Under his guidance, 3 candidates complete their PhD degree, 3 candidates pursuing under his guidance, and adding our best wishes for your future both, sir. Thank you, sir. Thank you, Emoji. Shall we start our Thank session? you, ma'am. Jaganesha?
Thank you, ma'am, for your warm welcome. Please, sir, please wait a moment. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. With this quote, I invite our excellence man of our college, Dr. P. Suresh Prabhu, Principal, KSR College of Education, to give felicitation. Please, sir. Ready, sir. Very good morning to one and all. First of all, I would like to thank our chairman, most respected chairman, KSR Education Institutions, Mr. R. Srinivasan sir, the most respected CEO, Madam, Dr. Agila Muthuramalingam, for giving this opportunity to conduct this wonderful 7-day faculty development program in our KSR College of Education. And also, I would like to thank our resource persons, Dr. M. Prasanna Rajesh Kumar, Vice Principal and IQC Director, KS Rangasamy College of Arts and Science Autonomous, Dr. R.V.M. Rangarajan, Head of the Department of Mathematics, KSR College of Engineering, Dr. V.V. Sathibabu Uttandarao, Assistant Professor, Department of Biochemistry, KS Rangasamy College of Arts and Science, Dr. R. Pungulali, Professor and Head, Department of Information Technology, KS Rangasamy College of Technology, Dr. P. Prem Kumar, Professor, IPSC Head, KS Rangasamy College of Technology, Dr. M. Prabhu, Professor and Head, Department of Safety and Fire Engineering, KSR College of Engineering, Dr. P. Veena, Professor and IPSC Director, KSR Institute for Engineering and Technology, for accepting our invitation to act as a resource person in this 7-day virtual faculty development program on NAAC accreditation framework and documentation. Dear participants, it is with great pleasure and honor that I extend warm felicitation to you on the successful joining of the 7-day virtual faculty development program on NAAC accreditation framework and documentation. Your commitment to enhancing the academic excellence of our institution through active participation in this program reflects your visionary leadership and dedication to fostering continuous improvement. The pursuit of NAAC accreditation stands as a testament to our institution's commitment to quality education and academic excellence. Your proactive engagement in this faculty development program not only underscores your personal commitment, but also sets an inspiring example for the entire academic community. As we navigate the evolving landscape of higher education, your leadership in understanding and implementing the NAAC accreditation framework is crucial for steering your institution towards greater heights. The 7-day program will provide a platform for profound insights, knowledge sharing, and collaborative learning. Your active involvement in such initiatives demonstrates your unwavering dedication to staying abreast of contemporary educational trends and global best practices. By doing so, you pave the way for your institution to excel in its pursuit of academic and institutional excellence. As I congratulate you on this significant event, Dear participants, a very warm welcome to everyone in this wonderful program of faculty development program. So actually, because of the busy schedule of our respected principal, we have sent the audio uh, provided by our principal. So once again, I welcome everyone
for this wonderful FDP. Please enjoy the FDP because we assigned this for documentation purpose. So this makes you a good difference in your academic purpose. So once again, I welcome you all for this memorable event. Handed over to MOC. Thank you. மேம் மியூட்ல இருக்கு மேம் மியூட்ல இருக்கு. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. It's a great pleasure to welcome such a notable personality as our guest of honor today. Now, I hand over the session to Dr. M. Prasanna Rajesh Kumar, IQAC Director, KS Rangasamy College of Arts and Science, Autonomous, to speak on first criteria, curricular aspects. I welcome you, sir. Please. Thank you. First and foremost, I would like to thank the management, our CEO, Ma'am Akila Muthuramalingam. Then I would like to thank our B.Ed Principal, Sir, Dr. P. Suresh, for giving this opportunity. And I would like to congratulate especially Jay Ganesh sir for taking this initiative. It was really a great effort by you, sir. Definitely, this session is going to be this 1 week faculty development program. Will be useful to everyone, sir, definitely. So let's start our session. Professor, am I audible? Yes, audible. Is it visible? Yes. Your voice. Now it is visible. Yes, Professor. Thank you, Professor. Shall we proceed? So this session is going to be an overview about NAAC, and I will tell you a few important things about the criteria 1, what is required and how to document all those things. And before entering into the session, let me explain you very clearly about what is the process on NAAC and other things. Okay. So the NAAC is something where we voluntarily go. For example, it is a accreditation process. There are 3 things in our educational process. One பார்த்தீங்க அப்படின்னா accreditation. Another one is called as NARF ranking சொல்லுவாங்க. Ranking ஒன்னு இருக்கு. Accreditation ஒரு process இருக்கு. Then QS ranking ஒன்னு இருக்கு. Rating. Rankingல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மள அத்தனை டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல இருந்து கரிக்குலம் அத்தனையுமே நம்ம சப்மிட் பண்ணுவோம். நம்ம இந்தியா லெவல்ல ஒரு ரேங்கிங் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு காம்பீட் பண்ணுவோம். அதுக்கேத்தாப்புல ஒரு மார்க் கிடைக்கும், நம்மளுக்கு ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க. பட் அதுல நம்ம உள்ள ரேங்க்ல வர்றோமா வரலையான்றதெல்லாம் செகண்டரி. பட் NAAC பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னா என்னெல்லாம் குவாலிட்டியான மெஷர்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், அந்த ஃபாலோ பண்ற மெத்தடாலஜி நம்மளாம் வாலண்டரியா என்ன பண்றோம்னா நம்ம NAAC இன்வைட் பண்றோம். NAAC இஸ் a committee. It sets a quality parameter. ஸோ அதனுடைய விஷனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டு மேக் குவாலிட்டி த டிஃபைனிங் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இந்தியா த்ரூ அ காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் குவாலிட்டி எவாலுவேஷன், ப்ரொமோஷன் அண்ட் சஸ்டைனன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்னு இருப்பாங்க. இது என்னன்னா குவாலிட்டியா இருக்கா இல்லையாங்க. நம்ம எப்பயுமே எங்கேயாவது போனோம்னா குவாலிட்டியா சில விஷயம் பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்போம். நம்ம ஏதோ ப்ராடக்ட் ஆகணும்னா குவாலிட்டியை எதிர்பார்ப்போம். ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன்ல குவாலிட்டினா என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ அதுக்கு சில கிரைட்டீரியா பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அதை என்னன்றது தான் இந்த NAAC டிஃபைன் பண்ண போகுது. ஸோ அதுக்கு சில மிஷன் வச்சிருக்கான். இந்த விஷன் அட்டைன் பண்ணோம்னா there are certain missions are there to arrange for periodic assessment and accreditation. நம்ம கரெக்டாக போகிறோமா இல்லையா அப்படின்னு ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு சில அசஸ்மெண்ட் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிட்ட பையன் படிக்கிறான், ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து 3rd இயர் வரைக்கும் படிக்கிறான். ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அசஸ்மெண்ட் வைப்போம். will be assessing by through several parameters like asking them to submit an assignment,
இல்லை ஒரு செமினாரா இருக்கலாம், இல்லை ஓரல் டெஸ்டா இருக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் continuous assessment test 1, test 2, like that. So we will be assessing what is the quality of the student அப்படின்ற மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ பீரியாடிக்காக ஒரு அசஸ்மெண்ட் நடக்கும், நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்த அளவுக்கு பெட்டராக நடக்குதுன்றதுக்காக. தென் பார்த்தீங்கன்னா டு ஸ்டிமுலேட் த அகாடமிக் என்வரான்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி இன் டீச்சிங், லேர்னிங் அண்ட் ரிசர்ச் இன் ஹையர் எஜுகேஷன். ஸோ டீச்சிங் லேர்ன் பண்ணணும், நம்ம டீச் பண்ணுவோம், ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன் பண்ணணும், அட் த சேம் டைம் ரிசர்ச் அட்மாஸ்பியர் அங்கே இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மிஷன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டு என்கரேஜ் செல்ஃப் எவாலுவேஷன், அக்கௌண்டபிலிட்டி, அட்டானமி அண்ட் இன்னோவேஷன் இன் ஹையர் எஜுகேஷன். முன்னாடிலாம் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ டீச்சர் சென்ட்ரிக் டீச்சிங் தான் நடக்கும். வாத்தியார் என்ன நடத்துறாரோ அதை பையன் வந்து உட்காந்து கவனிச்சுட்டு போகணும். நவடேஸ் இட் ஹாஸ் பின் டோட்டலி சேஞ்ச்ட். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன தேவை, பையனுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம கொடுக்கணும். கேஃப்டீரியா மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. யூஜிசி என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னா, ஒரு கிளாஸ்ல 30 பேர் இருக்கான் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கிற ஒரு பாடத்தை அவன் படிக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. இப்போ அதில் 5 பேர் என்ன பண்ணோம்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வேணாம், எனக்கு வேற ஆப்ஷன் வேணும்னா we have to provide the option. ஒரு கேஃப்டீரியா மோட் அப்படின்னா ஒரு கேன்டீன் போனால் நம்ம என்ன வேணுமோ அதை வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம சிலபஸில் அவ்வளோ ப்ரொவிஷன் கொடுக்கணுன்றான், எலக்டிவ்னு ஒன்று கொடுக்கணுன்றான். ஸோ அந்த எலக்டிவ்ல என்ன சொல்கிறான், எலக்டிவ் 1, 2, 3 கிளாஸில் 30 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா 30 பேரில் ஒரு 10 பேர் ஒரு எலக்டிவ் எடுத்துக்கலாம், 1. எலக்டிவ் 2வை இன்னொரு 10 பேர் எடுத்துக்கலாம், இன்னொரு 10 பேர் என்ன பண்ணணும், அந்த எலக்டிவ் 3 எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் ஒரே கிளாஸ்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட் 3 விதமான சப்ஜெக்ட் அவன் படிப்பான். நம்ம ஆஸ் அ டீச்சரா 3 விதமான சப்ஜெக்டை அவனுக்கு நடத்தணும். ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். அப்போ பாருங்க, இப்போ எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக்கா மாறிடுச்சு. யார் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டோ அதை நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் ஒரு ஒரு அட்டானமி, ஒரு இன்னோவேஷன்ஸ். ஸோ டு அண்டர்டேக் குவாலிட்டி ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ், கன்சல்டன்சி பண்ணுன்றாங்க. NAACல பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டன்சி பண்ணுன்றாங்க. ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய அட்டன் பண்ணியிருக்கணும், நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கணுன்றாங்க. டு கொலாபரேட் வித் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன், ஃபார் குவாலிட்டி எவாலுவேஷன், ப்ரமோஷன் அண்ட் சஸ்டெனன்ஸ். இந்த மிஷன்ஸ் எல்லாம் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு அவன் சில பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் ஒரு கேள்வி வரும். there will be a question, why and what is the benefit of going for a NAAC? Sometimes நிறைய காலேஜ் பார்த்துருப்போம், A++ இருப்பாங்க, A+, sometimes B++ இருப்பாங்க. In my thought process, anything is a grade. A வாங்கினாலும் கிரேடு தான், B வாங்கினாலும் it is a grade, it is accreditation by the NAAC committee. So nothing is larger or greater, smaller or higher. So that is my policy. Right? Benefits, இதனால என்ன சார் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா, இட் ஹெல்ப்ஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன் டு நோ இட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த். ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னெல்லாம் தெரியறதுக்கு இந்த NAAC ஹெல்ப் பண்ணும். டு ஐடென்டிஃபை இன்டர்னல் ஏரியாஸ் ஆஃப் பிளானிங், என்னென்னலாம் பிளான் பண்ண முடியும், எப்படி எப்படிலாம் இருக்கிற ரிசோர்ஸை அலோகேட் பண்ண முடியும், இது ஒரு பெனிஃபிட். இனிஷியேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்டு இன்னோவேட் அண்ட் மாடர்ன் மெத்தடாலஜி ஆஃப் பெடகாகி. நம்ம இன்னைக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கோம், முன்னாடி எல்லாம் செமினார் நடந்துச்சுன்னா அந்த காலேஜுக்கு போகணும், ஆன்லைன் இல்லாமல் ஆஃப்லைனில் டைரெக்டாக போய் தான் நம்ம அட்டன் பண்ணணும். கொரோனாக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு வெபினார் அப்படின்னாலே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு, எப்படிடா அதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு. கொரோனாவுக்கு அப்புறம் வி ஹவ் பீன் ஃபோர்ஸ்ட். கொரோனா வந்த பிறகு தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லாமே ஆன்லைனில் மாறியாச்சு. ஸோ இந்த ஆன்லைன் மெத்தடாலஜி கிட்டத்தட்ட 2019 முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு பெரிய டஃபஸ்ட் ப்ராசஸாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு பாருங்க, எங்கேயோ இருக்கிற ஒருத்தர், யூஎஸ்ல இருக்க ஒருத்தர் இங்கே நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் சோ சிம்பிள். ரைட்? அதுதான் இங்கே ப்ராசஸ். ரைட்? அதனால என்ன பண்ணோம், மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பெடகாகி நிறைய விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. கிவ்ஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன் a new sense of direction and identity, provides a society with reliable information on the quality of education offered by the institution. Employees have access to the information and standard in recruitments. Sometimes காலேஜுக்கே சில சமயம் தெரியாது யாரை ரெக்ரூட் பண்றது, because UGC has given a clear guidelines that we have to appoint only qualified faculties. Either they have to clear net set or they have to have a PhD. முன்னாடி மாதிரி அந்த மாதிரி ஆசாமியில நம்ம எடுக்க முடியாது. ரைட்? ப்ரமோட்ஸ் இன்ட்ரா இன்ஸ்டிடியூஷனல் அண்ட் இன்டர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். ரைட்? வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் டு த காலேஜ்? காலேஜுக்கு என்ன பெனிஃபிட்? ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷனை காலேஜ் வில் கிவ். இம்ப்ரூவ்ட் குவாலிட்டி இன் த சென்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி காலேஜ் ஷுட் ஹாவ் அ IQAC cell வச்சிருக்கணும், இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் செல். வாட் எவர் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் த காலேஜ், that has to be measured by the
IKC. For example, வாத்தியாரோட வேலை என்ன? What is the job of the teacher? They have to go to the class. They have to teach 1 hour. They have to come. So the question here is whether the teacher has taught the class in such a way it has reached all the students. ஒரு நீங்க லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவா மீட் அவுட் பண்ணிட்டாரா? வாட் இஸ் அ கோர்ஸ் அவுட்கம், ரைட்? சிலபஸ் பிரிஸ்கிரைப்டா இருந்ததா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்றது யார் அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ். ஸோ பையன் அவனுடைய அவுட்புட் எப்படி இருக்கு, எக்ஸாம்ஸ்ல எப்படி என்ன பண்றான், ஸோ இது எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணும். ஸோ சிலபஸ் குவாலிட்டியா இருக்கா, டீச்சர் குவாலிட்டியா இருக்காரா, நம்ம கொடுக்குற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் குவாலிட்டியா இருக்கா, இது எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்றது தான் இந்த ஐகேஎஸ்சியோட ஒர்க், ரைட்? So every college should have an IKC center which will ensure the quality of every process. Day-to-day processல நம்ம பண்ற அத்தனை வேலையுமே இந்த IKC-க்குள்ள கவர் ஆயிடும். Mandatory internal audit is must. It is a AAA சொல்லுவாங்க. Academic and administrative audit every year நடத்தும். ஒவ்வொரு வாத்தியாரும் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டை மோல்டு பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல உள்ள வந்ததுல இருந்து தேர்ட் இயர்ல அவன் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி போற வரைக்கும் நல்ல கம்பெனில பிளேஸ் ஆனா இல்லை ஏன்னா அது அத்தனையும் என்ஷூர் பண்ணணும். இதெல்லாம் கரெக்டா அந்த ப்ராசஸ் நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பண்றது ஐகேஎஸ்சியோட வேலை. ஸோ தட் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆல்சோ ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட். எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி அப்லோடட் ஆன் அ வெப்சைட். ஹென்ஸ் மேனிபுலேஷன் ஆர் லெஸ். எதையுமே ஏமாற்ற முடியாது. ஒரு 10 பையன் பிளேஸ் ஆயிட்டான், 10 பேர் பாஸ் ஆயிட்டான் நம்ம சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் everything is uploaded in the website, right? அடுத்து பாருங்க பெனிஃபிட். இதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the NAAC accreditation is in favor of the students. Institution has forcefully started giving the needed quality for the students. Sometimes சில காலேஜ்ல அவங்களுக்கு தேவையான கம்ப்யூட்டர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்காது, லெபார்டரியில கெமிக்கல்ஸ் இருக்காது, ரெக்வயர்ட் ஃபேக்கல்டி இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு 10 பேர் இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல 2 பேர் இருப்பாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது, ரைட்? NAACக்கு போறோம் அப்படின்னா they have to meet out all the standards. Once the standards are there, then they can go for NAAC. அப்ப institution have forcefully started giving that needed quality to the students. 50 mark weightage இருக்குங்க. எதுக்கு அப்படின்னா student satisfaction survey is there where we have to give the phone number of the students and email ID of all the students. நம்மளோட அத்தனை ஸ்டூடெண்டோடதையும் கொடுக்கணும். 50 into 4, it becomes 200 marks. So randomly they will pick the student's number, they will send an email, they will call them, அவங்களே ஃபீட்பேக் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ நம்ம சீட்டே பண்ண முடியாது. நம்ம காலேஜ்ல இருந்து அந்த ஃபீட்பேக்கை ஃபில் பண்ண முடியாது, ஐபியை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ தட் த ஸ்டூடெண்ட் அவருடைய ஃபோன்ல இருந்தோ இல்லை எய்தர் ஹிஸ் சிஸ்டம்ல இருந்தோ he has to fill all those things. ஸோ இங்க பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபீட்பேக் வாங்குறாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் will give everything. The respective NAAC authority will randomly pick the students and they call them. They send the questionnaire to be filled by the students. The questionnaire may include the question related to teaching learning evaluations, about the quality of the teacher, quality of the teaching, quality of the infrastructure, so that everything is transparent. Hence, this way, manipulation are not easy. NAAC on the பயங்கர tough. Once NAAC has been made mandatory, it is good for maintaining the quality of the educations. Now, sometimes நம்ம கேட்போம் as a professor, as a teacher, நம்மளோட ஒர்க் எல்லாம் மேனிபுலேட் ஆயிடுச்சு, அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட்? வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஃபார் த ஃபேக்கல்டி ஆர் த ப்ரொஃபஸர்? த டீச்சர் ஆர் ஹாப்பி டு சி தேர் ஒர்க் இன்க்ரீஸ்ட். ஒர்க் அதிகமாயிடுச்சு. அட் த சேம் டைம் ஆன் இனிஷியல் டேஸ்ல த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் நாட் ரெடி டு சென்ட் த டீச்சர் டு த ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆர் வேரியஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அண்ட் எக்ஸெட்ரா. ஒரு செமினார், ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்னா காலேஜ்ல சீக்கிரமா ஓடி கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம அனுப்ப மாட்டாங்க. ஆனா NAACல there are certain questions are there where how many faculties has attended FTP, how many faculty have attended seminar. So what they are doing is they are forced to send their faculty to attend all those things. So they will get mark. காலேஜ் வந்து என்ன பண்ணிக்கோம்னா மார்க் வாங்கிக்கும். So that is a beauty, right? The institution motivate their teachers to research because research parameter ஒரு third criteria ஒரு parameter இருக்கு. You have a huge mark for that. ஸோ அதனால என்ன ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு, எத்தனை பேப்பர் போட்டாங்க, எத்தனை கன்சல்டன்சி போட்டாங்க, எல்லாமே இட் இஸ் a benefit. இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல டீச் மட்டும் பண்ணிட்டு போனா போதும், அடிஷனல் ஒர்க்கு ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண தேவைன்னு இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ ப்ரொஃபஸருக்கு இதெல்லாம் ஒரு வரப்பிரசாதம். என்ன பண்ணலாம், நம்ம FTP அட்டன் பண்ணலாம், ஸோ தட் அதை இங்கே காமிச்சிக்கலாம். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா there are certain
management started to give incentives or registration fees for FDP. நீங்க அதை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதையும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா NAACல காமிச்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே நடக்குதுங்க. அடுத்து பாருங்க, NAACக்குன்னு சில கோர் வேல்யூஸ் இருக்கு. கரெக்ட். இது 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 அத்தனை பேரும் எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்ல இருக்க அத்தனை பேரும் இதை ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணுங்க. நம்மளோட தார்மீக கடமைங்க. இந்த அக்ரிடேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் NAAC இஸ் பேஸ்ட் ஆன் 5 கோர் வேல்யூஸ். ஒன்னு பாருங்க, கான்ட்ரிபியூஷன் டு த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட், ஃபாஸ்டரிங் குளோபல் காம்பிடன்சி அமாங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு நம்ம உருவாக்கணுங்க. இன்கல்கேட்டிங் எ வேல்யூ சிஸ்டம் அமாங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சும்மா வந்து படிச்சுட்டு போற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ஒரு வேல்யூ சிஸ்டமோட பையன் போகணுங்க. ப்ரொமோட்டிங் த யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜி இஸ் ரூலிங் த வேர்ல்டு லைக் எனிதிங். ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் மொபைலில் யூஸ் பண்ற பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. பேங்க்குக்கு போவோம், அங்க பணம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கியூல நிற்போம், கரண்ட் பில் கட்டுறதுக்கு கியூல இருந்தோம். இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாதுங்க. டச் ஆஃப் த பட்டன் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மணி, யூ கேன் பே எனிதிங். டச் ஆஃப் த பட்டன்ல கரண்ட் பில்லை கட்டிடலாம். எவ்ரிதிங் வாஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ ப்ரொமோட்டிங் த யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜியை எப்படி ப்ராப்பரா பையன் யூஸ் பண்ணலான்றதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணுங்க. குவெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ், எப்பயுமே ஒரு தர்ஸ்ட் இருக்கணும். எக்ஸலன்ஸா என்ன பண்ணணும் அடுத்து, அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கணுங்க. இதுதாங்க இந்த 5 கோர் வேல்யூ. ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம NAAC எடுத்துக்கிட்டோம்னா குவாலிட்டி இண்டிகேட்டர் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொல்லி ஒரு 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 7 பேராமீட்டர் வச்சிருக்காங்க. இதுல தாங்க நம்மளை வந்து என்ன பண்ணோம்னா they will be assessing us. The criteria based assessment forms the backbone of A&A process, academic and administrative auditing process of NAAC. The 7 criteria represent the core function and activities of the TEI, Teacher Educational Institution. In the revised framework, என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா not only the academic and administrative aspect of institution function but also emerging issue has been included. என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா கரிக்குலர் ஆஸ்பெக்ட் முக்கியங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியாவே கரிக்குலர் ஆஸ்பெக்ட். செகண்ட் கிரைட்டீரியா இஸ் அ டீச்சிங், லேர்னிங் அண்ட் எவாலுவேஷன் ப்ராசஸ். தேர்ட் கிரைட்டீரியா வந்து இட் இஸ் அ ரிசர்ச் அண்ட் அவுட்ரீச் ஆக்டிவிட்டிஸ். ரிசர்ச் பண்ணினா மட்டும் பத்தாது, அவுட்ரீச் என்ன பண்றோம். அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ். அதாவது நம்ம கிட்ட படிக்கிற பையனுக்கு எவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கோம், லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் நம்மகிட்ட எவ்வளவு இருக்கு. ரைட். ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ராக்ரஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு. தென் கவர்னன்ஸ், லீடர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ். தென் இன்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸ் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னெல்லாம் நம்ம பண்றோம். இந்த 7 கிரைட்டீரியாவை நம்ம நிறைய இதை பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க, நான் காமிக்கிறேங்க. ரைட். ஸோ அதை எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா 7 கிரைட்டீரியாங்க. 7 கிரைட்டீரியா. ரைட். கீ இண்டிகேட்டர்ஸ் 32 கீ இண்டிகேட்டர்ஸ். டோட்டல் மெட்ரிக்ஸ் பார்த்தோன்னா 127. இதுல 2 இருக்குங்க. ஒன்னு குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ், இன்னொன்னு குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ். குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரைட் அப் மாதிரி எழுதணும், அதை குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது, குவாலிட்டியா தான் நம்ம பார்க்க முடியும். குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா குவான்டிஃபை பண்றாப்புல எத்தனை பேர் உங்ககிட்ட படிச்சான் அப்படின்னு கேட்கறது குவான்டிட்டி. நீங்க 10 பேர் சொல்லலாம், 100 பேர் சொல்லலாம், 1000 பேர் சொல்லலாம். எண்ணிக்கை எத்தனை பேப்பர் போட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ குவான்டிட்டி. எத்தனை வாத்தியார் உங்ககிட்ட வேலை பார்க்குறாங்க, இட் இஸ் அ குவான்டிட்டி. ரைட். குவாலிட்டேட்டிவ்னா நீங்க உங்க சிலபஸை ஹவு பெஸ்ட் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏத்தாப்புல அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நம்பர்ல சொல்ல முடியாது. அதை என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ரைட்டப்பா எழுதணும். என்னோட சிலபஸ் இப்படி இருக்கு, குளோபல் நீட்ஸை மீட் அவுட் பண்ணுது, லோக்கல் நீட்ஸை மீட் அவுட் பண்ணுது, ரீஜனல் நீட்ஸை மீட் அவுட் பண்ணுதுன்னு ஒரு 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 200 வேர்ட்ஸுக்கோ இல்லை 500 வேர்ட்ஸுக்கோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ரைட்டப் எழுதும். ஸோ அதுதான் குவாலிட்டேட்டிவ். இதுல பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ் அதிகமா இருக்கும். இந்த குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யாரு அதை எவாலுவேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரே டிவிவின்னு வாங்க, டேட்டா வேலிடேஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் வாங்க. அந்த ப்ராசஸே அதை பண்ணி முடிச்சிருங்க. ரைட். நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ங்க. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு அடுத்த கிரைட்டீரியா 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் போவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாம சிரமம் இல்லாம போயிடுங்க. ரைட். ஸோ கிரைட்டீரியா 7 இருக்கு, கீ இண்டிகேட்டர்ஸ் 32 இருக்கு, குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ் இஸ் 45, குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ் இஸ் 82. டோட்டல் மெட்ரிக்ஸை கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் 127 மெட்ரிக்ஸ் இருக்குங்க டோட்டல். ரைட். ஸோ எப்படி இதை பிரிப்பாங்க அப்படின்னா குவான்டிடேட்டிவ், குவாலிட்டேட்டிவ். ரைட். ஸோ குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ரைட். குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ்ல எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு 6 விதமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்க நம்மளுக்கு NAAC கிரைட்டீரியால. லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் டேட்டாவை கேட்கலாம் ஒரு விஷயம் இல்லையா.
ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லாஸ்ட் 5 years. 5 வருஷத்தை கூட்டி அதனுடைய பர்சன்டேஜை கேட்பாங்க. இல்லைன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸா கொஸ்டின் இருக்குங்க, அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லணுங்க. இல்லைன்னா கரண்ட் இயரோட டேட்டா கேட்பாங்க. இல்லையா ரேஷியோ கேட்பான். கரண்ட் இயரோட ரேஷியோ என்ன இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்ஸ் ரேஷியோன்னு கேட்பான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின்ஸ். இதை மாதிரி தாங்க 6 விதமாக தான் NAACல கேள்வி இருக்கு. அதுக்கு நான் சில எக்ஸாம்பிளும் உங்களுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதையும் காமிக்கிறேன். ஐ வில் ஷோ இட். ரைட். குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ்ல ஒரு கேள்வி பாருங்க, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் வேர் சிலபஸ் ரிவிஷன் வாஸ் கேரிட் அவுட் லாஸ்ட் 5 years. இந்த கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட் 5 years கேட்பான். ரைட். இது மொத்தமா 5 இயரையும் குமுலேட் பண்ணணும். இதுக்கு டேட்டா வந்து 5 வருஷத்துக்கு தேவைங்க. அடுத்து ஒரு கேள்விக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லாஸ்ட் 5 year டேட்டா. ஸோ ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ், அதாவது 5 வருஷத்துக்கு உண்டான ஆவரேஜ் கேட்குறான். ஹேவிங் ஃபோக்கஸ் ஆன் எம்ப்ளாயபிலிட்டி, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் என்னெல்லாம் உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க. இது ஒரு மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ். அடுத்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கும். நீங்க ஃபீட்பேக் பையன்கிட்ட வாங்குறீங்க, அதை வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா செமஸ்டர் வைஸ், இயர் வைஸ் வாங்குறீங்க. ஸ்டூடெண்ட்டை வாங்குறீங்க நம்பர் 1, டீச்சர்கிட்ட வாங்குறீங்க நம்பர் 2, நம்பர் 3 எம்ப்ளாயர்ஸ்கிட்ட வாங்குறீங்க, நம்பர் 4 அலுமினிகிட்ட வாங்குறீங்க. இது ஒரு 4 கேள்வி கேட்குறாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா சூஸ் த பெஸ்ட் மாதிரி கேட்பான். ஆல் ஆஃப் த 4 எல்லாத்துட்டையும் வாங்குறீங்கன்னா நம்பர் ஏவை டிக் பண்ணிடணும். ரைட். இப்போ இல்ல 3 பேர்கிட்ட மட்டும் தான் வாங்குறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர், எம்ப்ளாயர்ஸ்னா 3 பேர். இல்ல யாருக்கிட்டையும் வாங்கல அப்படின்னா இ. டி பாத்தீங்கன்னா எனி ஒன், ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டும் தான் வாங்குறோம். ஆனா மனசுல வச்சுக்கோங்க, நீங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் வாங்கணும். அப்பதான் நம்ம அந்த ஸ்கோரை அட்டனே பண்ண முடியும். இதுக்கு நீங்க கம்ப்ளீட் மார்க், இந்த 10 மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா, இதுல 10 மார்க்னா நம்மளுக்கு கேட்டகரி போட்டிருப்பாங்க, 5 பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க. எய்தர் 0, 1, 2, 3, 4 அந்த மாதிரி 5 பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல மெஷர் பண்ணுவாங்க. நீங்க 4மே ஃபில் ஆயிட்டீங்கன்னா 4 மார்க் கொடுப்பாங்க. ஸோ 4 into 10, இந்த 10ன்னு சைட்ல போடுறது வந்து இட் இஸ் அ வெயிட்டேஜ். 40 மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் வாங்கலாங்க. 0ல இருந்து 40 மார்க்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வாங்கலாம். நம்ம எப்பயும் NAAC போனோம் அப்படின்னா மனசுல வச்சுக்கோங்க, நம்ம அதுல இருக்க மேக்ஸிமம் மார்க்கை வாங்கினாதாங்க நம்மளால முடியும். இது மல்டிபிள் சாய்ஸ் டைப். அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, மல்டிபிள் சாய்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். பேண்ட் வித், உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல எவ்வளவு பேண்ட் வித்ல கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கீங்க? அப்ப எம்பிபிஎஸ் கேட்டிருக்கா, மோர் தென் 50 எம்பிபிஎஸ், 35 to 50, 20 to 30, இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம டிக் பண்ணணுங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இல்ல கரண்ட் இயர் டேட்டா கேட்பான். The teacher use ICT enabled tools during the online resource for effective teaching. நம்ம கிட்ட ஒரு 100 வாத்தியார் இருக்காங்கன்னா 100 வாத்தியார்ல எத்தனை வாத்தியார் ஆன்லைன் டூலை யூஸ் பண்றாங்க? இதான் கேள்விங்க. இப்ப 5 பேரா இருக்கலாம், 50 பேரா இருக்கலாம், 100 பேரா இருக்கலாம். ரைட். அந்த டேட்டா கரண்ட் இயர் டேட்டா மட்டும் கேட்குறேன். அதுக்கு நம்ம ப்ரூஃப் எல்லாம் வைக்கணுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயர் டேட்டாவோட ரேஷியோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்பர் ஆஃப் மென்டர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்ஸ் ரேஷியோ கேட்பான். நம்ம கிட்ட எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருக்கா, எத்தனை வாத்தியார் இருக்கா, வாட் இஸ் த ரேஷியோ அப்படின்ற கேள்வியும் வருங்க. ரைட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை பேர் அசைன் பண்ணியிருக்கீங்க, 1:20, 1:15, இது கரண்ட் இயரோட ரேஷியோ. 5 வருஷத்துக்கு நம்மளால பண்ண முடியாதுங்க, கரண்டா இருக்கிறதாங்க. ரைட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ்னு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹேஸ் அசஸ் டு த ஃபாலோயிங். லைப்ரரி சம்பந்தமான கொஸ்டினுங்க இது. இ ஜர்னல் வாங்குறீங்களா, இ ஷோத் சிந்துவா, ஷோத் கங்கா மெம்பர்ஷிப் வச்சிருக்கீங்களா, இ புக் வச்சிருக்கீங்களா, டேட்டா பேஸ் வச்சிருக்கீங்களா, இல்ல ரிமோட் அசஸ் டு இ. ரிமோட் அசஸ்னா நம்ம கிட்ட எதுவும் கிடையாதுங்க, டெல்லியில எங்கேயோ இருக்குங்க. நம்ம இங்க லாகின் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், டெல்லி யூனிவர்சிட்டியிலயோ இல்ல என்லிஸ்ட்லயோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அங்க இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இங்க இருந்து அசஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதுல எது இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. ஆப்ஷன் 1, none of the above, 2, 3, 4, இல்ல மோர் தென் 4 கேட்பாங்க. இப்ப எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்னா மேக்சிமம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்பர் வர மாதிரி பார்த்துக்கணுங்க. ரைட். ஆனா இதெல்லாம் கிராஸ் வெரிஃபை பண்றது ஸ்டூடெண்ட்டை கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எல்லாமே இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் சேரணும். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அடுத்து குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ். குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே குவான்டிடேட்டிவ். என்ன நம்பர்ன்னு கேட்பான், ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ரேஷியோ நம்பரு, சூஸ் த பெஸ்ட் யாருக்கிட்ட எல்லாம் வாங்குறீங்க, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வாத்தியார் இருக்காங்க, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, இதெல்லாம் நம்பர், இதெல்லாம் குவான்டிஃபை பண்ணிடலாம். பட் குவாலிட்டேட்டிவ்னா என்னன்னா எவ்வளோ குவாலிட்டியா நம்ம கொடுக்குறோன்றத நம்ம நம்பர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. we cannot represent that. ஸோ அதுக்கு கேள்வி பாருங்க, கரிக்குலம் டெவலப்ட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டட் ஹேவ் ரிலவன்ஸ் டு த லோக்கல், நேஷனல், ரீஜனல் அண்ட் குளோபல் டெவலப்மெண்டல் நீட்ஸ்.
which is reflected in the program outcome, program specific outcome, and course outcome of the programs offered by the institution. Write a description in maximum of 500 words எழுத சொல்றாங்க. எழுதி இதுக்கு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் வைக்கணுங்க. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சிலபஸ், அதனுடைய அவுட்கம், இதெல்லாம் இது கூட சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்டா வைக்கணுங்க. இதுக்கு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் 500 வேர்ட்ஸுக்கு 500 வேர்ட்ஸ் குறையாம நம்ம எழுதி வைக்கணும். ஸோ அந்த இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தே வில் கம் அண்ட் வெரிஃபை. சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் வச்ச பிறகு எல்லா குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸும் இன் பர்சனா வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க. அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாதுங்க. குவான்டிடேட்டிவ் ஃபுல்லா அவங்களே மார்க் கொடுத்துருவாங்க. சிஸ்டமே ஜென்ரேட் பண்ணிடும் மார்க். குவாலிட்டேட்டிவ் ஃபுல்லா இங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. இதை மனசுல வச்சுக்கணும். 2 விதமான மார்க் இருக்கு NAAC பொறுத்த வரைக்கும். ஒன்னு ஆன் கேம்பஸ் விசிட், பீர் டீம் வந்து இங்க விசிட் பண்ணுவாங்க. அது கிட்டத்தட்ட 1/3 மார்க் தான். ரைட், அவங்களே மார்க் கொடுக்கறது பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 3/4 மார்க் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. கிட்டத்தட்ட 4000 மார்க் அப்படின்னா 2700 மார்க் அவங்களே போட்டுருவாங்க. சிஸ்டமே ஜென்ரேட் பண்ணிடும். மீதி இருக்கிற ஒரு 1300 மார்க்குக்கு ஆன் கேம்பஸ் வந்து பார்த்து மார்க் கொடுப்பாங்க. அப்ப யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா அதை வந்து நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணாம எழுதணும்ட்டு. ரைட், ஸோ நான் ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியாவும் போட்டு வச்சிருக்கேன். கரிக்குலர் ஆஸ்பெக்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். பட் இருந்தாலும் நான் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி காமிச்சிடறேன். அப்புறம் நம்ம கரிக்குலர் ஆஸ்பெக்ட்க்கு போயிடலாம். கரிக்குலர் ஆஸ்பெக்ட், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு see a curricular aspect, there are 4 key indicators. 4 key indicatorsனா கரிக்குலர் ஆஸ்பெக்ட்னா அதுல என்னெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்க. கரிக்குலம் பிளானிங், அது கீழே மெட்ரிக்ஸ் இருக்கும். 3 மெட்ரிக்ஸ், அதுல 3 கேள்வி. மெட்ரிக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, 3 கேள்வி இருக்குங்க அதுல. ரைட், அதுக்கு வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 25 வெயிட்டேஜ். அடுத்து அகாடமிக் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 மெட்ரிக்ஸ் இருக்கும். அடுத்து கரிக்குலம் என்ரிச்மெண்ட், நீங்க எப்படிலாம் உங்க கரிக்குலத்தை என்ரிச் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நீங்க சொல்லணும். அடுத்து இந்த கரிக்குலத்துக்கு நீங்க ஃபீட்பேக் வாங்குறீங்களா இல்லைன்னா அதுல 2 கேள்வி இருக்குங்க. ஸோ டோட்டலா வெயிட்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 105 வெயிட்டேஜஸ். தென் யூ ஹாவ் 13 மெட்ரிக்ஸ் வில் பி தேர். இந்த 13ல பார்த்தீங்கன்னா 9 மெட்ரிக்ஸ் வந்து குவான்டிடேட்டிவ், 4 மெட்ரிக்ஸ் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ். ரைட், அதுக்கு நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் எழுதுவீங்க, எதுவும் கொடுக்க மாட்டீங்க. 9 இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நம்பரை சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இதே மாதிரி தான் டீச்சிங் லேர்னிங்ல கிட்டத்தட்ட 8 கீ இண்டிகேட்டரு, மெட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 41 மெட்ரிக்ஸ். தென் இது பார்த்தீங்கன்னா 360 மார்க். பாருங்க, 360 வெயிட்டேஜ் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு ப்ரீவியஸா பார்த்தீங்கன்னா 105 தான். ஒரு டீச்சிங் லேர்னிங் எவாலுவேஷன்ல எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க, எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் உள்ள வர்றாங்க, என்ன மாதிரி டீச்சிங் மெத்தடாலஜி நடக்குது, காம்பிடன்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், டீச்சர் ப்ரொஃபைல், இங்கே தான் டீச்சர் குவாலிஃபைடா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அப்புறம் குவாலிட்டி, எவாலுவேஷன் ப்ராசஸ், ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இந்த லாஸ்ட் இருக்கு பாருங்க, SSS வாங்க, ஸ்டூடெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் சர்வே. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டைரக்டாவே அவனுக்கு கொஷின் போயிடும். அப்ப போயிடுச்சுன்னா அவனே என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மார்க் எல்லாம், அந்த நம்பர் எல்லாம் ஃபில் பண்ணுவாங்க. காலேஜ் எப்படி நடக்குது, வாத்தியார் எவ்வளவு குவாலிட்டியா இருக்காங்க, இதுக்கு மார்க் இருக்குங்க. சரிங்களா? ஸோ இது டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ். அடுத்து பாருங்க, ரிசர்ச் அண்ட் அவுட்ரீச் ஆக்டிவிட்டியில ஒரு 4 கீ இண்டிகேட்டர்ஸ். ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன் ஃபார் ரிசர்ச் பண்றதுக்கு நம்ம காலேஜ் என்ன சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு, பப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவுட்ரீச் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, கொலாபரேட் பண்ணிருக்கீங்களா, நீங்க நடத்துற ரிசர்ச் வெளியே யார் கூட கொலாபரேட் பண்ணி ஏதாவது லிங்கேஜ் எதுவும் வச்சிருக்கீங்களா, இதெல்லாமே கேள்விங்க. அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ். ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா என்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வி ஹவ் ப்ரொவைடட், அவனுக்கு என்னென்னலாம் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிக்கல் ஃபெசிலிட்டி என்ன இருக்கு, லேபு, உட்கார கிளாஸ் ரூம்ஸ், ப்ரொஜெக்டர் இருக்கா, ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் இருக்கா, இது எல்லாமே பிசிக்கல் ஃபெசிலிட்டியில் வந்துடும். அப்புறம் லைப்ரரி ஆஸ் அ லேர்னிங் ரிசோர்ஸ், ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் கேம்பஸ். லைப்ரரியில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் சர்டன் கீ பேராமீட்டர்ஸ். வேர் லைப்ரரிக்குன்னு இவ்வளோ அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் ரெகுலராக நடக்குதா இல்லையான்றதான் அதில் வரும். தே வில் எக்ஸ்பிளைன். ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ராக்ரஸ், ஸ்டூடெண்ட் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்றான், அவனோட ப்ராக்ரஸ் எப்படி, ஸ்டூடெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி, அலுமினி என்கேஜ்மெண்ட். கட்டாயம் அலுமினி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணுங்க. உங்க அலுமினி எவ்வளவு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கான்றதையும் இதுல பார்ப்பாங்க. தென் கவர்னன்ஸ், லீடர்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட், இன்ஸ்டிடியூஷனல் விஷன் என்ன, லீடர்ஷிப் எப்படி, ஃபேக்கல்டி எம்பவர்மெண்ட் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றாங்களா, ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, அண்ட் ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன். அப்புறம் ஐகேஎஸ்சி இதுல வந்துருங்க. அப்புறம் இன்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸ் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ், இன்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸ் அண்ட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இன்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க, சொல்லிக்கிற மாதிரி ஏதாவது டிஸ்டிங்னஸ் இந்த காலேஜ் எதுவும் பண்ணுதா இல்லையான்றதெல்லாம் இதுல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 11 மெட்ரிக்ஸ் 100 வெயிட்டேஜ் தாங்க. ரைட், இது ஓவரால் வியூங்க. ரைட், ஸோ கிரேடிங் பாத்தீங்கன்னா 3.51க்கு மேல எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் A++.
ரைட் 3.26 to 3.50 இருந்தீங்கன்னா A plus அந்த 25க்கு 3.01 to 3.25 இருந்தால் you'll be getting A. 2.76 to 3.00 இருந்தீங்க அப்படின்னா it is B plus plus. சம்டைம்ஸ் நிறைய காலேஜ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா 2.9 எடுத்திருக்காங்க, ஒரு 0.2 எடுத்தாங்கன்னா மேலே வந்திருப்பாங்க, லைக் தட் இட் கோஸ் அப். ஸோ D எடுத்தீங்கன்னா it is less than 1.50 இருந்தால் நாட் அக்ரெடிட்டட், ரைட்? யூ ஹேவ் டு ரீஅப். இதுலயும் நீங்க சேலஞ்ச் பண்ணலாம். நீங்க ஏ எனக்கு வந்துருச்சு, நான் A plus எதிர்பார்த்தேன், என்னோட காலேஜ் நல்லா இருக்குன்னா நீங்க ரீஅப்பீல் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம், A plus வாங்கலாம். யூ கேன் ஷோ ஆல் த நெசசரி டாக்குமெண்ட், உங்களுக்கு எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்கு, ரைட்? லெட்ஸ் என்டர் இன்டு கிரைட்டீரியா 1. இந்த கிரைட்டீரியா 1 தாங்க முக்கியமானது. எல்லாமே முக்கியம்தான் அஃப்கோர்ஸ், பட் இதுதான் ஒரு வாத்தியாரா நிறைய வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நம்ம கரிக்குலத்தை கரெக்டா பிளான் பண்றோமா, ரைட்? அது எல்லா கேள்வி இங்க வரும். அகாடமிக்கா ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கா பையனுக்கு, பையன் நினைச்சதை இங்க படிக்க முடியுமா, செல்ஃப் ஸ்டடி இருக்கா, இது எல்லாமே இதுல வருங்க. கரிக்குலத்தை எவ்வளவு என்ரிச் பண்ணியிருக்கோம், கேள்வியெல்லாம் பாருங்க, என்ரிச்டா இருக்கா இல்லையா, ரைட்? திஸ் ஆல் மேட்டர்ஸ். அதே மாதிரி ஃபீட்பேக் பையன்ட்ட வாங்குறோமா இல்லையா, அந்த கேள்வியெல்லாம் இருக்குது இல்லை, ரைட்? டோட்டலா இதுக்கு 105 மார்க்ஸுங்க, ரைட்? டோட்டலா இதுக்கு 105 மார்க்ஸ், ரைட்? பாருங்க, கிரைட்டீரியா 1ல ஃபர்ஸ்ட் இதே 1.1ல கரிக்குலம் பிளானிங், ரைட்? ஒரு வாத்தியாரா நம்ம கரிக்குலத்தை பிளான் பண்ணணுங்க. இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹேஸ் அ ரெகுலர் இன்-ஹவுஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் பிளானிங் and or revising curriculum and adapting it to local context or situations. கேட்குற கேள்வியை பாருங்க, லோக்கல் நீடுக்கு உங்களோட கரிக்குலமை நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா தான் கேள்வி. ஸோ இதுல இது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ். இட் இஸ் அ குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ், இட் இஸ் நாட் அ குவான்டிடேட்டிவ். நான் வித்தியாசம் சொல்லிட்டேன். குவான்டிட்டினா நம்பரு, குவாலிட்டினா ரைட் அப் எழுதணும், ரைட்? டிஸ்கிரைப் த இன்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளானிங் or revising curriculum and adapting it to the local context in not more than 500 words, right? இதுல என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எழுதணும். உங்களுடைய கரிக்குலத்தை நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா ரிவ்யூ பண்ணுவீங்க. ரிவ்யூ பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். யூ ஹேவ் டு கெட் அ ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பர்ட். டீச்சர் கிட்ட ஃபீட்பேக் வாங்கணும் கரிக்குலம் பத்தி, ஸ்டூடெண்ட்ட ஃபீட்பேக் வாங்கணும், அலுமினி கிட்ட ஃபீட்பேக் வாங்கணும், உங்களுடைய எம்ப்ளாயர். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக வர்றாங்க, வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு போறாங்க. இப்போ அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் உங்க ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்துருப்பான், அந்த கம்பெனில இருந்து வந்தாங்க இல்லையா, அவங்ககிட்ட காமிச்சு உங்களோட சிலபஸ் நல்லா இருக்கா இல்லையான்ற ஃபீட்பேக்ல வாங்கணும். இந்த ஃபீட்பேக்கை ஒரு ஃபீட்பேக் ரிவ்யூ கமிட்டின்னு போட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிவ்யூ பண்ணணும். ஏன் இதை ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் நம்ம பையனுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்போம். இப்ப கம்பெனிக்கு என்ன நீடு, நம்ம கிட்ட படிச்ச பையன் படிச்ச உடனே whether he is getting a job or not, அப்ப ஜாப் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு கரிக்குலம் இருக்கா, whether he has learned certain skill set இருக்கா. மார்க் மட்டும் பத்தாதுங்க, not only mark is enough, apart from that what he has learned matters always. So apart from marks you need to have skills இருக்கணும். அந்த ஸ்கில் கேப்பை ஃபில் பண்ற மாதிரி சில விஷயம் அவன்கிட்ட இருக்கணும், ரைட்? எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிலபஸை ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே கரிக்குலர் ஆஸ்பெக்ட்ல கரிக்குலம் பிளானிங் தாங்க, ரைட்? இதுக்கு நீங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் கொடுக்கணும்னா இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபார் அடாப்டிங் இன்க்ளூடிங் பீரியாடிசிட்டி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, என்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் ஒவ்வொரு இயர் எண்ட்லையும் ஒரு ரிவ்யூ பண்ணணுங்க. உங்க பையன் கொடுத்த ஃபீட்பேக் எல்லாத்தையும் ரிவ்யூ பண்ணி ஹெச்ஓடி தலைமையில உங்க சிலபஸ் வெதர் இட் இஸ் அ குவாலிட்டியா, வேர் டு பி கரெக்டட். சம்டைம்ஸ் தேர் வில் பி சம் சிலபஸ் விச் இஸ் அவுடேட்டட். இன்னமும் ஜிஎஸ்டி சில காலேஜில் வராமல் இருக்குங்க, அந்த ஜிஎஸ்டியை எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணாமலே இருப்பாங்க. சில காலேஜில் இன்னும் இந்த கொரோனாவை பற்றின வைரஸை பற்றின ஸ்டடீஸ் இன்னும் வைக்காமல் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் எடுத்து, இன்னமும் சில காலேஜில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்மால் பாக்ஸை பற்றின சிலபஸ் உள்ள இருக்கு. ஸ்மால் பாக்ஸ் வாஸ் எராடிகேட்டட் கம்ப்ளீட்லி. 1980 அதை எராடிகேட் பண்ணியாச்சு கம்ப்ளீட்டா, பட் இன்னும் சிலபஸ்ல இருக்குங்க அது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா சிலபஸை ரீவாம் பண்ணணும், பண்ணிட்டு இப்போ கரண்ட்டாக என்னென்னலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும். அப்போதாங்க பையனுக்கு வேலை கிடைக்கும். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். அந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்க ஃபைல் பண்ணணும், அதை பிரின்சிபல்கிட்ட சைன்
வாங்கி அதை எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி ஏற்றணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் டெசிஷன் டு ஆல் கன்சர்ன், கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூ டிஸ்கஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், ஒன் ஆஃப் மை அலுமினி நம்ம கிட்ட படிச்சுட்டு போன ஒரு ஸ்டூடெண்ட், he has joined in Biocon. Bioconல there was a problem initially he faced. What is the problem அப்படின்னா, he is incapable of calculating the chemicals required. ஒரு கெமிக்கல் எவ்வளவு போடணும் என்ன ஏதுன்றதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு. 1 நார்மல், 1 மோலார், இந்த மாதிரி நிறைய மோலார் calculation was there. He was very weak in that, but he was selected because of his intelligence. But while he was working, he could not meet out the expectations. That is one thing. So அப்ப while he gave us suggestions, அவரை நாங்க வந்து போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடியில போட்டிருந்தோம். அப்போ ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாரு. என்ன சஜஷன் கொடுத்தாரு அப்படின்னா, சார், why don't you incorporate a subject of a calculation for biologists ஒரு பேப்பர் வைக்கலாம் சார். ஏன்னா மேக்ஸ் நாலேஜ் இல்லாத நிறைய பசங்க முடிச்சுட்டு போய் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றோம் ஒரு 6 மாசத்துக்கு. இட் டுக்ஸ் அட்லீஸ்ட் 4 to 5 months டு கம்ப்ளீட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அப்ப நீங்க ஒரு பேப்பர் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னாங்க. ஸோ வி இன்க்ளூடட் ஒரு பேப்பர், கால்குலேஷன்ஸ் ஃபார் பயாலஜிஸ்ட்னு ஒரு பேப்பர் வச்சோங்க. ஸோ அந்த பேப்பர் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லுங்க. ஸோ பையனுக்கு தேவையான ஒரு பேப்பரை வச்சோம். பையன் அந்த கால்குலேட் எவ்வளோ மோலார் எடுக்கணும், எவ்வளோ கிராம் எடுக்கணும், எவ்வளோ டிஎன்ஏ, அத்தனை கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ அவன் கம்பெனிக்கு போனோன்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பிக்கப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பையன் கொடுத்த சஜஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெக்கார்ட் பண்ணணும், டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி சிலபஸ்லாம் போட்டோம், எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ பிளான் டெவலப்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் அகாடமிக் இயர். இது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அகாடமிக் இயர் 1 year ரிப்போர்ட் மட்டும் தான் கேட்பான், கம்ப்ளீட்டா கேட்க மாட்டாங்க 5 வருஷத்துக்கு. பிளான் ஃபார் மிட் கோர்ஸ் கரெக்ஷன் வேறவர் நீடட் ஃபார் த லாஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் அகாடமிக் இயர். ஸோ எப்பப்பெல்லாம் கரெக்ஷன் தேவைப்படுதோ அப்பப்பெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம், சிலபஸ்ல இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் there are faculty, நான் நிறைய சமயம் பார்த்திருக்கேன், நிறைய போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ்ல I have gone through certain papers which is not required will be incorporated in the syllabus. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்த வாத்தியார் இருப்பாரு, ஸோ பேப்பர் கொடுக்க முடியாது. புதுசா ஒரு பேப்பர் வந்து நிறைய படிக்கணும், நிறைய பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங், ஸோ வாட் எவர் தட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அ கரண்ட் நீட் ஷுட் பி இன்கார்பரேட்டட் இன் த சிலபஸ். நம்ம வாத்தியார் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்க. பையன் இன்னைக்கு நிறைய டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணி நிறைய பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ வாட் இஸ் அவர் டியூட்டி இஸ் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஷுட் பி கெப்ட் இன்சைட். இந்த பல வருஷமா இந்த ப்ராக்டிகல் பண்ணிட்டே இருப்போம், இந்த சிலபஸ் வச்சுக்கிட்டே இருப்போம், அதெல்லாம் தூக்கிடணுங்க. தேவையில்லாத அன்வான்டெட்லாம் தூக்கிட்டு இப்போ கரண்ட் நீடுக்கு என்ன தேவையோ அதில் நம்ம போயிட்டுங்க. தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ இதுதாங்க டாக்குமெண்ட். எல்லா டாக்குமெண்ட்லையும் பிரின்சிபலோட சைன் இருக்கணும். ஸ்கேன் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணும் பொழுதும் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜ் போட்டுருங்க, ஒரு சம்மரி ஷீட் மாதிரி போட்டு உள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு, அப்ரூவல் லெட்டர், போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடி போட்டுருங்க. நான் லாஸ்ட் முடிக்கும் போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன், எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல பண்ண சில இதை நான் காமிக்கிறேன். ஐ வில் ஷோ யூ. ஸோ 1.1.2ல ரைட், நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அதுல 3 இருக்கு ரைட். 3 மெட்ரிக்ஸ். 3 மெட்ரிக்ஸ்ல ரெண்டாவதுல என்ன, at the institution level the curriculum planning and adoptions are a collaborative effort indicating the person involved in the curriculum planning process during the last completed academic year. இந்த எல்லாமே லாஸ்ட் இயர் தான். ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கரிக்குலம் டிசைன் பண்ணும் போது ஹெச்ஓடி மட்டும் உட்கார்ந்து டிசைட் பண்றாரா, இல்ல ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் பிரின்சிபல் மட்டுமே அதை பண்றாரா, இல்ல எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் அதுல இன்வால்வ் ஆறாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குங்க. நீங்க போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரேம் பண்ணும் போதே அதுல பிரின்சிபல் இருப்பாரு, ஹெச்ஓடி வில் பி த போர்டு சேர்மன், அப்புறம் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ப்ராக்டிஸ் டீச்சிங் ஸ்கூல்ஸ், எம்ப்ளாயர்ஸ், சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிடணுங்க. இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஷுட் பி கால்டு. எம்ப்ளாயர்ஸ்னா யாருன்னா ஒரு கம்பெனியில இருக்கிறவரோ யாரோ ஒருத்தர் ரெக்வயர்ட். அடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம், நம்ம கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸே உட்காரலாம், அவனுக்கு என்ன டிஃபிகல்ட்டி, அலுமினியை கட்டாயம் கூப்பிடணுங்க போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடி ஃபார்ம் பண்ணும் போது. ஏன்னா அந்த அலுமினி கிட்ட we have to raise a question. சார், நீங்க இங்க படிச்சீங்க, நீங்க முடிச்சுட்டு வெளியே போயிட்டீங்க, இந்த கரிக்குலம் எப்படி இருந்தது, வெதர் இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கெட்டிங் யுவர் ஜாப், இல்ல டூ யூ ஃபேஸ்ட் எனி டிஃபிகல்டிஸ், நீங்க ஏதாவது மாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டூ யூ ஹேவ் எனி சஜஷன்ஸ், இந்த பேப்பர் தேவையில்லாம இருக்கு சார், இந்த பேப்பர் வச்சா நல்லா இருக்கும் சார், இந்த வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னா இந்த அலுமினி நம்மகிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணுவாருங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் இன்க்ளூட் அலுமினி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பர்சன்ஸ் இருக்கணும் ரைட். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒரு சிலபஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் அ குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸுங்க. 2 and 3 இஸ் அ குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஒரு டேட்டா ஷீட் கொடுப்பாங்க. இந்த டேட்டா ஷீட் இந்த சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ
எக்ஸல் ஷீட் வரும், அதுல நம்பர் இருக்கும், எத்தனை வாட்டி, ரைட், லிஸ்ட் ஆஃப் பர்சன் ஹூ இஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஹவுஸ் கரிக்குலம் பிளானிங், கரிக்குலம் பிளான் பண்ணதுல எத்தனை பேர் இருந்தாங்க, போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடி மீட்டிங்கோட மினிட்ஸ், ரைட், மீட்டிங் notice and minutes of the meeting of in-house curriculum planning, copy of program of action for in-house curriculum, என்னென்ன பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் அந்த மீட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், இந்த ப்ராக்டிக்கலை இந்த செகண்ட் செமஸ்டர் வைக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு, அதை மினிட்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்போம், அதனுடைய ஆக்ஷன் பிளான் என்ன, இன்க்ளூட் பண்ணமா இல்லையா, இது எல்லாமே அதுல வரணுங்க, ரைட். அதை எல்லாத்தையுமே ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணுங்க, ரைட். டேட்டா ஷீட் இருக்கணும், அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் இருக்கும், போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடி போட்டிருக்கணும், போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடியோட மீட்டிங்கு, என்னென்ன ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் எல்லாமே அதுல வரணுங்க. வந்தா இது என்ன பண்ணிக்கோம்னா, இது கம்ப்யூட்டரே மார்க் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும், டிவிவின்னு வாங்க, டேட்டா வேலிடேஷன், வெரிஃபிகேஷன், வேலிடேஷன், இது கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு. சம்டைம்ஸ் எதுவும் பத்தலை அப்படின்னா அது வந்து மார்க் கொடுக்காதுங்க. ஸோ இதுல எல்லாமே நீங்க ஃபில் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ அகைன் நான் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி சொல்றேன், கரிக்குலம் பிளானிங் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இதுல இத்தனை எக்ஸ்போர்ட் இருக்கணும். At the same time, the curriculum has to be designed in such a way it should be student oriented. Student க்கு என்ன தேவையோ, what is required for the student should be kept over there. Right. நான் இதை சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி, என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அதுல இருக்கணும்ன்றத. அடுத்து பாருங்க, it is 1.1.3. while planning institutional curriculum, focus is kept on the program learning outcomes and course learning outcomes for all programs offered by the institution, which are stated and communicated to the teachers and the students through. What is learning outcomes? What is learning outcomes? Sir, usually there is a terminology. Teachers used to go to classes, 1 hour, the given 1 hour will be taken continuously by the teacher. We are never bothered about whether the students has understood or not, whether he has learned or not. So what we are supposed to do அப்படின்னா, அந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிஎஸ்சி, if the students are studying BSc, after learning the BSc, what is the outcome that matters. There is course learning outcome. ப்ரோக்ராம்ன்றது என்டையர் ப்ரோக்ராம், பிகாம் ஆர் பிஎஸ்சி ஆர் பிபிஏ ஆர் பிசிஏ, இதுதான் ப்ரோக்ராம்ங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ரோக்ராம். கோர்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா, the individual paper what he is studying. For example, the course might be like this. In first semester, he'll be having 6 courses. 6 courses இருக்குங்க, ரைட். தமிழ் ஒரு கோர்ஸ், இங்கிலீஷ் ஒரு கோர்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு பேசிக் மைக்ரோபயாலஜியோ, பேசிக் பயோடெக்னாலஜியோ, இல்ல பேசிக் இன்கம் டேக்ஸ் லாவோ, ஏதோ ஒன்று இட் இஸ் கால்ட் as a கோர்ஸ். ஒரு பேப்பரை தான் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் படிச்சா வாட் இஸ் அவுட்கம், ரைட். இப்போ எல்லாமே மாறிடுச்சுங்க. We should, it is outcome based education மாறிடுச்சு. we are slowly adapting towards the outcome based education. more or less ஒரு 90% காலேஜ் வந்து மாறிடுச்சு, outcome based education தான் போயாகணும். கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டிங்கே ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி at the same time outcome based தான். K1 டெஸ்ட் பண்ணுதா, K2 டெஸ்ட் பண்ணுதான்னு சொல்லி we have to define very properly, right. ஸோ அந்த மைண்ட்ல வச்சுக்கணும், right. while framing planning the institutional curriculum, focus is kept on the program learning outcome and course learning outcome for all programs offered by the institution, which are stated and communicated to the teacher and students. Website of the institution, prospectus, student induction program, orientation program of the teacher. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வெப்சைட்ல இது எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணிடுங்க. இட் ஷுட் பி டிஸ்பிளேட் இந்த வெப்சைட், ரைட். என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு காலேஜ்ல ஒரு 10 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, 10 டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிஏ தமிழ். பிஏ தமிழோட ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் என்ன, கோர்ஸ் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் என்ன, அதோட சிலபஸ் என்ன, இட் ஷுட் பி லிஸ்டட் ஆன் த வெப்சைட். எனி ஒன் கேன் see that. it is not a secret. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துறணுங்க, இதான் சிலபஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, இதான் அவுட்கம், இதான் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ், இதான் நீ கத்துக்க போற, முடிச்சா இதுதான் ஆகும் அப்படின்றத டீட்டெயிலா it should be informed earlier. ஸோ URL இருக்கணும். இதுக்கு ஒரு டேட்டா டெம்ப்ளேட்னு ஒன்று சொல்லணும். டேட்டா டெம்ப்ளேட் is not a big thing. where there will be Excel sheet will be there. You are supposed to fill the Excel sheet. அதுல லிங்க் இருக்குங்க, லிங்க் கொடுத்துக்கோங்க, ரைட். ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் அகாடமிக் இயர். உங்க காலேஜ் போன வருஷம் போட்ட ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஒன்று கொடுக்கணுங்க. அடுத்து ரிப்போர்ட் அண்ட் photographs with caption and date of student induction program. So whenever a student enters into the college, whether you have conducted any student induction, SIT ன்னு சொல்லுவாங்க, student induction program is must in it. So இந்த காலேஜ்
பத்தின ஒரு அவேர்னஸ், என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், என்ன சிலபஸ் படிப்பீங்க, அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷனா, சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம் இருக்கா, வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ்னா என்ன, எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக சொல்லணுங்க. என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, என்னென்ன செல்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே அவனுக்கு சொல்ல வேண்டியது நம்மளோட கடமைங்க. அப்ப ஸ்டூடெண்ட் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் இஸ் மஸ்ட். அப்படி நடத்திருந்தால் அதனுடைய இன்விடேஷனு, யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா, இண்டிவிஜுவலா அவங்க என்னென்ன ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சு அதனுடைய போட்டோகிராஃபு, அதை பத்தின ரிப்போர்ட்டு, அதை பத்தின ஃபீட்பேக், ஸ்டூடெண்டோட ஃபீட்பேக்கு, இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் டாக்குமெண்டா வைக்கணுங்க. ஸ்டூடெண்ட் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் விச் should have everything. அந்த எவ்ரிதிங்னா என்னன்னா, அந்த பெர்மிஷன் லெட்டர் பிரின்சிபலுக்கு எழுதியிருப்போம். சார், we have planned to conduct a student induction program, kindly permit us. அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று போடணும், இவ்வளவு பட்ஜெட் செலவாகுங்க, யார் யாரெல்லாம் கூப்பிடலாம், இன்டர்னல் ரிசோர்ஸ் பர்சனா வி ஆர் காலிங் ஆர் அவுட் சைட் பர்சனான்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக எழுதி அதெல்லாம் வாங்கணும், ஒரு பட்ஜெட் போடணும், அதுவும் அதில் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் நடக்குது இல்லைங்களா, நடக்கும் போது அதனுடைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸு, அந்த எவிடன்ஸ் வைக்கணுங்க. முடிஞ்ச பிறகு ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதையும் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட்டாக உள்ள வைக்கணுங்க. ஸோ அதை அத்தனையும் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பெர்மிஷன் லெட்டர், க்ளோஸ் பண்ணும் போது ஃபீட்பேக்கை அவுட்கமோட க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டாக அந்த ப்ரோக்ராமை முடிச்சு வைக்கணுங்க. இதை ஸ்கேன் பண்ணி இட் ஷுட் பி அப்லோடட் இந்த வெப்சைட். இது ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும், NAACல இது கொடுத்தே ஆகணுங்க. ரைட். ரிப்போர்ட் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வித் கேப்ஷன் அண்ட் டேட்டா டீச்சர் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கு என்னென்ன ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே அதில் வந்துடணுங்க. அதே மாதிரி தான் இன்விடேஷனு, பெர்மிஷன் லெட்டரு, ஒரு 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 ஃபோட்டோகிராஃப்ஸு, நடந்துட்டு இருக்க மாதிரி யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபெண்டோட ஃபீட்பேக்கு, அவுட்கம் அத்தனையுமே ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக வைக்கணுங்க. திஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் பை த NAAC. இது நடந்ததா இல்லையான்றதுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது இப்போ ஒன்று சொல்றாங்க, இட் ஷுட் பி இன் அ ஜியோ டேக் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. ரைட். So ensure that the institutional website is operational. Operational என்ன? Sometimes நம்மளுக்கே ஒரு மெயில் கொடுத்துருந்தாங்க, என்ன அப்படின்னா, we try to open your SSR but it is not working. 15 days வெயிட் பண்ணுவோம், ஒர்க் ஆகலன்னா then we will take a severe action சொல்லி ஒரு கொடுத்துட்டாங்க. ரைட். என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் போட்டு வச்சிட்டோம், பட் அது ஏதோ சம்திங் மிஸ்லீட் ஆயிடுச்சு, ஹேக் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை இம்மீடியட்டாக ரெடி பண்ணுங்க. ஸோ எப்போ வேணாலும் NAAC நம்மளோட வெப்சைட்டை செக் பண்ணுவாங்க. அது செக் பண்ணும் போது என்ன இருக்கணும்னா, வெப்சைட் இன்ஸ்டியூஷன் வெப்சைட் ஆப்ரேஷனாக இருக்கணும். நம்ம கொடுக்குற அத்தனை டாக்குமெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் வெப்சைட் வழியாக தாங்க போகணும். ரைட். ஸோ URL directly leads to the relevant pages containing program learning outcome or course learning outcomes, caption and data the teacher வேண்டிய எல்லாமே அதில் இருக்கணுங்க, டீட்டெயிலாக இருக்கணுங்க. வெப்சைட்ல போனா எல்லாமே தெரியும், கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும். ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க 1.2. 1.1 பார்த்தா அதுல 3 மெட்ரிக்ஸ். 1.2 எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூ வில் பி ஹேவிங் 5 மெட்ரிக்ஸ். ரைட். 5 கேள்வி இருக்குங்க, 5 கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும். 1.2.1ல கரிக்குலம் provides adequate choice of course to students as optional, elective, including pedagogy courses for which teachers are available. கேள்வியை பாருங்க, நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக்கா மாறிடுச்சு. இட் ஹஸ் சேஞ்ச் டு ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக், வேர் ஸ்டூடெண்ட் should have plenty of choices, where whenever a students enter into canteen, whatever he needs he can pick. அத மாதிரி ஒரு கரிக்குலம் திறந்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்னா டெஃபினட்டா 4 கோர்ஸ் நீ படிச்சே ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது. ரைட். என்ன வேணும்னா அவனுக்கு சாய்ஸ் கொடுக்கணும், ஆப்ஷனல் கோர்சஸ் இருக்கணும், எலெக்டிவ் இருக்கணும், வாட் எவர் ஹி நீட்ஸ் ஹி கேன் பிக் தட். அவனுக்கு எது வேணுமோ அதை படிக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு பாடத்தை படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ரைட். There is no necessary. So whatever that is required for the student, it should be kept in the syllabus. That is the most important thing. It is a quantitative metrics. 1.2 எல்லாமே it is a quantitative தான். So total number of optional courses எவ்வளவுன்னு நம்ம கொடுக்கணுங்க, எலெக்டிவ் பேப்பர் எவ்வளவுன்னு கொடுக்கணுங்க. ரைட். இது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்கணுங்க. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே இதை நம்ம கொடுக்கணும். This is most important thing. ரைட். இது எல்லாமே என்ன பண்ணிடும், டிவில மெஷர் பண்ணிடுங்க. ரைட். How it is calculated. ரைட். How it is calculated அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பர்சன்டேஜ் போடுறாங்க, ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷனல் ஆர் எலெக்டிவ் கோர்சஸ் including pedagogic course offered program wise during the last 5 years. Right. Last 5 years, our total number of optional elective papers including pedagogic course available as per syllabus, right, during the last 5 years. So இதை டிவைட் பண்ணுவாங்க, 5 வருஷத்துக்கு
டிவைட் பண்ணுவாங்க. டிவைட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் எடுப்பாங்க. அப்ப அந்த பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு மார்க்கும் கம்மியா இருந்தது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 100% வந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்குங்க. வி ஹேவ் டு பிளான் இன் சச் வே. இதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் நம்ம வைக்கணும்னா சர்க்குலர் வச்சிருக்கணுங்க. ரைட், ஒரு சர்க்குலர் விடணும். இவ்வளவு எலெக்டிவ் ஆஃபர் பண்றோம், பையன் ஏதாவது எது வேணுமோ எடுத்துக்கலாம், இது இந்த ரெண்டுல எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு சர்க்குலர் விடணும். டாக்குமெண்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி ஷோயிங் duly approved list of optional courses. அதாவது என்னென்ன ஆப்ஷனல் கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றது அந்த அந்த இதில் இருக்கணுங்க. நம்ம அட்டானமஸ் காலேஜாக இருந்தால் சிஓஇ பிரின்சிபல் சைன் பண்ணியிருக்கணுங்க. அப்புறம் எலெக்டிவ் பேப்பர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு, நீ என்னெல்லாம் சாய்ஸில் எடுக்கலான்ற லிஸ்ட் அதில் இருக்கணுங்க. அடுத்து பெடகாகி கோர்ஸ் இன் அ கரிக்குலம், அகடமிக் கேலண்டர் ஷோயிங் டைம் allotted ஃபார் ஆப்ஷனல் கோர்சஸ், எந்தெந்த கோர்ஸை எந்தெந்த செமஸ்டர் எடுக்கலான்ற அதில் இருக்கணுங்க. எலெக்டிவ் பேப்பர் இருக்கணுங்க. இது எல்லாமே அதில் இருக்கணுங்க. நோட் 1.2.1 refers to the optional elective pedagogic course offered by the institution according to the teacher availability. Sometimes நிறைய காலேஜில் பார்த்தோம்னா there will be a blunder mistake ஒன்று பண்ணுவாங்க. எலெக்டிவ் 4 கொடுத்துருப்பாங்க, பட் இருக்கிற 30 பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு டீச்சர் தான் இருக்காங்க, ஒன்று தான் எடுக்கணும், இல்லை 30 ஸ்டூடெண்ட்ல 25 பேர் ஒரு இதை ஆஃப் பண்ணிட்டா மீதி 5 பேர் அதுக்கு மாறணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் we cannot penalize the student like this. Even 29 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் ஆப்ட் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வேற கோர்ஸ் ஆப்ட் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், எலெக்டிவ் ஆஃபர் பண்ணி தாங்க ஆகணும். ரைட், இட் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் மெத்தட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு வேற பேப்பர் வேணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் அதை கொடுத்துதாங்க ஆகணும். டீச்சர் அவைலபிலிட்டி இல்லை, எலெக்டிவ் போக முடியாது, ஆப்ஷன் போக முடியாது, ஒரு பேப்பர் தான் காமன் பேப்பர்னு we could not neglect this. ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி போனால் மட்டும்தான் இங்கே நீங்கள் மார்க் வாங்க முடியும். ரைட் சார், 1.2.1.2 refers to the optional elective pedagogic course available as per the university prescribed syllabus. ரைட், யூனிவர்சிட்டி என்ன சொல்லியிருக்கு இங்கே available of the teachers. ரைட், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1.2.2ல ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூட் கோர்ஸ் ஆஃபர்ட் டியூரிங் த லாஸ்ட் 5 years. இது முக்கியமானதுங்க. இதுக்கு 9 வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் வேல்யூட் கோர்சஸ் ஆஃபர்ட் டியூரிங் த லாஸ்ட் 5 years நம்ம கணக்கு கொடுத்தே ஆகும். வேல்யூட் கோர்ஸ்னா என்ன, மினிமம் 30 மணி நேரம் இருக்கணுங்க. 30 மணி நேரத்துக்கு குறையாம இருக்கணும். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் 2 கோர்ஸ் அட்லீஸ்ட் வச்சிருக்கணுங்க. 2 courses they have to maintain. ரைட், இந்த 2 courses என்ன அப்படின்னா நாட் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்க ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது. அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு கம் அண்ட் ஜாயின் இன் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட். இட் ஷுட் பி கேரிட் அவுட் ஃபார் மினிமம் 30 கான்டாக்ட் ஹவர்ஸ்ங்க. அட்டண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், சர்க்குலர் போட்டிருக்கணும், அவனை வி ஷுட் ஹாவ் அசஸ்ட் தம், ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கணுங்க. சரிங்களா? இப்போ பாருங்க, ஒவ்வொரு இயர் வைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க, அதை ஒரு ஃபார்முலாவில் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஆவரேஜ் எப்படி போடுறாங்க அப்படின்னா total number of value added courses offered during the last 5 years divided by 5. ரைட், அப்போ per இயருக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு 2 years பேக்கு நம்ம ஒரு 10-15 பேப்பர் ஆஃபர் பண்ணியிருப்போம். இப்போ ஆனால் இந்த வருஷம் 3 பேப்பர் ஆயிருக்கும். இப்படியே மாற்றி மாற்றி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகிடும்னா நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் போடும்போது ரொம்பவே குறைஞ்சிடும். இந்த ஆவரேஜ் வில் டோட்டலி பி ரெடியூஸ்ட். ஒன்ஸ் த ஆவரேஜ் இஸ் ரெடியூஸ்ட், the mark what you are going to get will also be reduced. Right, so if you want to score more marks, you have to offer more number of value added course. You have to invite more number of students to your value added course. Right, so adula parunga, idhula oru data template irukum, the excel sheet. Then each and every department should produce or create a brochure onu vechirukonga. இந்த கோர்ஸ்னா என்ன, for example ஒரு science department is having a brochure, right, or it might be having a paper like life science இருக்குது அப்படின்னா we can have a paper like this. So what is the use of medicinal plants, இல்லை day to day uses of medicinal plants, right, medicinal plants ஒரு day to day uses வச்சு சொல்லலாம். அப்போ வாரத்துக்கு 2 hour வச்சுக்கலாங்க.
பட் 30 கான்டாக்ட் ஹவர்ஸ் இஸ் மஸ்ட்டுங்க. இல்லையா எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு சாட்டர்டேவோ ஏதோ ஒரு இதில் வந்துக்கலாம். பட் திஸ் வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ் வில் நாட் கவர் இந்த கரிக்குலம்ல வராது. உங்களோட 5 மணி நேரம் டைம்குள்ள எடுக்க முடியாது. இது எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கணும். திஸ் ஷுட் பி கேரிட் அவுட் ஒன்லி இந்த எக்ஸ்ட்ரா, நாட் இந்த சேம். உங்க சிலபஸ் கரிக்குலத்துக்குள்ள வராது. ஸோ அதுக்கு நீங்க ஒரு ப்ரௌச்சர் போட்டிருக்கணும். இப்போ நீங்க மெடிசனல் பிளான்ஸோட யூசர்ஸ்னு போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கோர்ஸோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, அந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட் என்ன இருக்கு, எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுக்கணும். ஸோ தட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் விர்ச்சுவலாக அதை பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அவனுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்துப்பான். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நீங்களா ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது என் கோர்ஸுக்கு வேணாம். அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸை போடணும், எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ணுது, என்னென்ன கோர்ஸ் கண்டென்ட்டை காமிக்கணும், என்ன அவுட்கம்ஸ்ன்றதை காமிக்கணும். காமிச்சா மட்டும்தான் பையன் விரும்பி உள்ள வரணும். தெர் இஸ் நோ லிமிடேஷன். 30 ஸ்டூடெண்ட் வரலாம், 40 ஸ்டூடெண்ட் வரலாம், 50 ஸ்டூடெண்ட் வரலாம், 100 ஸ்டூடெண்ட் கூட வரலாம். நீங்க பிரிச்சு நீங்க கிளாஸ் எடுக்கணும். இந்த வேல்யூட் கோர்ஸை நீங்க நடத்தி ஆகணும். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ வாட் இஸ் த டாக்குமெண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட்னா ப்ரௌச்சர் வேணுங்க. கோர்ஸ் கண்டென்ட் அலாங் வித் கோர்ஸ் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் இருக்கணுங்க. ஸ்பெசிபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கோர்ஸ் ஆர் வேரியிங் டியூரேஷன் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் 30 கான்டாக்ட் ஹவர்ஸ் இருக்கணும். 1 வீக் பத்தாதுங்க. ரைட், 30 கான்டாக்ட் ஹவர்ஸ் இஸ் மினிமம். எனிதிங் பிலோ தன் திஸ், ஈவன் அவர் காலேஜ் ஆல்சோ ஹேட் 25 ஹவர்ஸ் வச்சிருந்தாங்க, பட் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மினிமம் கான்டாக்ட் ஹவர் இஸ் 30 ஹவர்ஸ். தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். தட் ஆர் ஆப்ஷனல் அண்ட் ஆஃபர்ட் அவுட் சைட் த கரிக்குலம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். தட் இஸ் ஆஃபர்ட் அவுட் சைட் த கரிக்குலம். கரிக்குலம்குள்ள வரக்கூடாது. ரைட், தட் வேல்யூ ஆடட் அண்ட் ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் தட் இன் மைண்ட். ஒரு கோர்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக பையனுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இஃப் யூ ஆர் பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட், பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட், யூ ஹாவ் டு ஆஃபர் அ கோர்ஸ் in such a way that particular course should help BCom student, BCA student, BA Tamil student. Right? You have to keep that in mind while framing that particular syllabus. You have to avoid one thing, the course which are part of the syllabus should not be included. Right? ஒரு part of the course எடுத்து நம்ம உள்ள போட்டுடலாம், நம்ம பையன் படிக்கிறதா அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாதுங்க. Right? This is most important thing. Value course are most important. Right? இதுல முக்கியமான விஷயம் பாருங்க, percentage of student enrolled in the value course mentioned at 1.2.2 during the last 5 years. எவ்வளவு பையங்க வர்றான்? சம்டைம்ஸ் நாங்களும் நடத்துறோன்றக்க ஒரு 4 பேரை வச்சு நடத்திடுவாங்க, சில சமயம் அட்டண்டன்ஸ் போட்டிருப்போம். பட் NAAC is very clever where they are seeking for how many number of students are enrolled. You cannot show நான் ப்ரௌச்சர் வச்சிருக்கேன், நான் சிலபஸ் போட்டிருக்கேன், லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் போட்டிருக்கேன், நீங்க காமிக்க மட்டும் முடியாது. இவ்வளவு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றோம் காமிக்க முடியாது. அடுத்த கேள்வியை பாருங்க, எத்தனை பேர் என்ரோல் பண்ணலாம். ரைட், ஸோ இதுல மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் ஆனா நம்மளுக்கு மார்க், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியா சேர்ந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு மார்க் கிடையாது. யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ரைட், ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல்டு இந்த வேல்யூட் கோர்ஸ் மென்ஷன் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு போடணுங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் ரைட் குமுலேட்டிவ் பண்ணணும். ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோடெக்ல ஒரு 50 பேர், பயோகெமிஸ்ட்ல ஒரு 50 மெம்பர்ஸ், காமர்ஸ்ல ஒரு 100 members, like that you have to accumulate. So number of courses offered, number of students enrolled. Right, ஒரு accumulate பண்ணி ஒரு percentage எடுத்துருவாங்க. Last 5 yearsக்கு they will take ஒரு percentage எடுப்பாங்க. Right, so அப்ப when the number decreases, your mark will also decrease. So you have to get a maximum number here. Right, so இதுக்கு என்ன documents and what are the documents that is required for this 1.2.3 is percentage of student enrolled in the valid courses mentioned for the last 5 years or documented. List of student enrolled. அப்புறம் course completion certificate. For example, நான் சொல்றேன் பாருங்க, it will be easy for you. So first foremost thing வந்து it is a circular. College விடணுங்க, ஒரு the principal will give a circular stating that these are the following departments are offering this course. For example, 20 departments இருக்கு, 10 departments இருக்கு அப்படின்னா 10 departments உடைய பெயர் போட்டு அவங்க என்னென்ன கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 department ஆஃபர் 2 courses. விஸ்காம் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன மாதிரி கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா they might be giving paper regarding photography, short film making கொடுக்கலாம். If there is electronics departments, cell phone service, அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸை கொடுக்கலாம். ஒரு தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தால் ஒரு ஜேர்னலிசம் கொடுக்கலாம்.
ஒரு இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தால் அதுக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்போக்கன் கொடுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ தட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி பெனிஃபிட்டட், ரைட்? அப்போ பிரின்சிபல் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, the principal will give a circular. அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கணுங்க, பிரின்சிபல் சர்க்குலர் ஸ்டேட்டிங் தட் தீஸ் ஆர் த லிஸ்ட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபரிங் லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் பண்ணணும்னா என்ரோல் பண்ணிக்கலாம், இதுதான் லாஸ்ட் டேட்டு, ஃப்ரம் திஸ் டேட்டு ஃப்ரம் திஸ் டேட்டு. இவங்கெல்லாம் கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்கணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட். செகண்ட் டாக்குமெண்ட் என்ன, எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் த ஸ்டூடெண்ட் ஹூ ஹஸ் ரெஜிஸ்டர்ட், எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருங்க, லிஸ்ட் ஆஃப் என்ரோல்மெண்ட், அந்த என்ரோல்மெண்ட்டான லிஸ்ட். செகண்ட், கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் அலாட் பண்ணது ஹெச்ஓடியோட சிக்னேச்சரோட திஸ் 2 faculty ஆர் அலாட்டட் ஃபார் ஹேண்டிலிங் திஸ் வேல்யூ-ஆடட் கோர்ஸ்னு சொல்லி ஹெச்ஓடி ஒரு சர்க்குலர் விட்டுருப்பாருங்க, அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கணுங்க அதுல. அடுத்து பையனுக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த வாத்தியார் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்தந்த அந்தந்த கோர்ஸ் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 5 யூனிட்டை எப்படி பிளான் பண்றாங்க, எத்தனை நாள் எடுப்பாங்க, எத்தனை ஹவர் வேணும் அப்படின்றத பிளானிங் ஒன்று போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த பிளானிங்ல பையனுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறதாகட்டும், இல்லை ஒரு அசஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், குவிஸாக இருக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் இட் மைட் பி எ செமினாராக இருக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் இட் மைட் பி கேஸ் ஸ்டடியாக இருக்கலாம், என்னென்னைக்கு என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்ற ஒரு டீட்டெயில் இது. அப்புறம் ஒரு எக்ஸாம் கொடுக்கறது, இந்த பிளானிங் இருக்கணுங்க, அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கணுங்க. நெக்ஸ்ட் பையனோட அட்டண்டன்ஸ், ஒவ்வொரு நாள் அட்டண்டன்ஸும் அவங்க ஹெச்ஓடிட்ட கையெழுத்து வாங்கியிருக்கணும். அட் த எண்டில் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா அந்த பிரின்சிபல்கிட்ட அந்த டாக்குமெண்ட் கையெழுத்து ஆகிருக்கணும். ஸோ இது ஒரு நோட்டில் இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிரிண்ட் அவுட்டாக இருக்கலாம். அதில் மேனுவலாக அட்டண்டன்ஸ் என்ட்ரி போட்டு அதில் என்ன பண்ணியிருக்கணும், கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டரோட சிக்னேச்சர் ப்ளஸ் ஹெச்ஓடியோட சிக்னேச்சரு ப்ளஸ் பிரின்சிபல் கடைசியில் சைன் பண்ணியிருப்பார். இது இருக்கணுங்க கட்டாயம் இந்த டாக்குமெண்ட்டு. அதுக்கு அடுத்து பையன் முடிச்சுட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணுங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த வேல்யூ-ஆட் கோர்ஸை முடிச்சிட்டாரு. இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ராஜேஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் வேல்யூ-ஆட் கோர்ஸ் இன்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அதில் கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டரும் பிரின்சிபலும் சைன் பண்ணணும், சிஓயும் கையெழுத்து போட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் தனியாக கொடுத்துருங்க. இட் வில் நாட் கம் இன் கரிக்குலம்ல வராதுங்க. ஸோ இப்போ இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாச்சா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட்ல தெர் ஆர் 30 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆர் தேர், 30 மெம்பர்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு போய் சேர்ந்துருக்கணுங்க. இந்த 30 சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் பையன்கிட்ட கொடுத்த பிறகு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதை ஸ்கேன் பண்ணிக்கணுங்க, ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா the process is there during DVV. last point போட்டிருக்கேன் பாருங்க, I have mentioned during the DVV process certificate of the selected student may be sought. அப்படின்னா பயோடெக்ல இந்த பேட்ச்ல படிச்ச பையனுடைய சர்டிஃபிகேட் வேணும்னு கேட்பாங்க. NAACல நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது while we are uploading it ஒரு 3 சாம்பிள்ஸ் இருந்தா போதுங்க, 3 to 5 சாம்பிள்ஸ் இருந்தா போதுங்க. ஒரு 5 சாம்பிள்ஸை வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம், they will be happy, மார்க் கொடுத்துருவோம். சம்டைம்ஸ் இஃப் there is any doubt ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்பான், பயோடெக்ல ராஜேஷோட சர்டிஃபிகேட் வேணும், பயோகெமிஸ்ட்ரியில ரமேஷோட சர்டிஃபிகேட் வேணும், பிகாம்ல சங்கீதாவோட சர்டிஃபிகேட் வேணும்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் நம்ம இம்மீடியட்டா டிவிவிக்கு we are supposed to process it. ப்ராசஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம யார் யாரெல்லாம் வேல்யூ-ஆட் கோர்ஸ் படிச்சாங்களோ அத்தனை பேரோட சர்டிஃபிகேட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும்னா ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கணும் டிபார்ட்மெண்ட் கஸ்டடியில். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஹேஸ் டு டூ திஸ் ஒர்க். அவனுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாச்சு, கொடுத்த பிறகு அந்த சர்டிஃபிகேட்டை ஸ்கேன் பண்ணி வாங்கி அதோட டாக்குமெண்ட் போட்டு வச்சிடணும், பேட்ச் வைஸா ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு வச்சுக்கணும். ஸோ டில் த NAAC ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கணுங்க. இல்லை கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஃபேக்னு நினைச்சு they will not allot any mark for us. So NAAC பொறுத்த வரைக்கும் documentation is more important, right? Do you understand this? அடுத்து பாருங்க 1.2.4ல students are encouraged and facilitated to undergo self-study courses online, offline in several ways அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த இதில் கேட்குறான் பாருங்க கேள்வி, there is a question, provision in the timetable-லேயே ப்ரொவிஷன் இருக்கா, ஃபெசிலிட்டி இந்த லைப்ரரி இருக்கா, கம்ப்யூட்டர் லேப் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா, அகடமிக் அட்வைஸ் ஆர் கைடன்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்குறாப்புல, ரைட்? ஆல் தீஸ் ஆர் குவான்டிடேட்டிவ்ங்க. 1.2 ஃபுல்லாமே குவான்டிடேட்டிவ் தான், ரைட் அப்பே கிடையாது, இங்கே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க, எல்லாம் நம்ம அனுப்புறது தான். வாட் எவர் த டாக்குமெண்ட் வி சென்ட் த டாக்குமெண்ட் ஷுட் பி பக்காங்க, மார்க் அப்படியே வாங்கிடலாங்க, ரைட்? வி கேன் கெட் கம்ப்ளீட் மார்க் இதில் வாங்கிடலாம். ஸோ அவங்க என்ன டேட்டா மட்டும் நம்ம சப்மிட் பண்ணணும்.
அதுக்கு டேட்டா டெம்ப்ளேட் ஒன்று இருக்குங்க. தென் ரிலவெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் highlighting the institutional facility provided to the student to avail self-study course as per data template. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சிலபஸ் செட் பண்ணும் போது லாஸ்ட் யூனிட் செல்ஃப் ஸ்டடின்ற மாதிரி போட்டு நம்ம போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடியில் வி ஷுட் காட் அன் அப்ரூவல். அந்த அப்ரூவல் வாங்கி வச்சிருந்தோம்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டை நம்ம காமிக்கணுங்க ஸ்கேன் பண்ணி. ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டை NAACக்கு சப்மிட் பண்ற அத்தனை டாக்குமெண்ட்டுமே இட் ஷுட் பி சைன்டு பை பிரின்சிபல், அவரோட சீல் இருக்கணுங்க. அந்த இது இல்லாமல் நம்ம பண்ணவே முடியாதுங்க. பிரின்சிபலோட நாலேஜ் இல்லாமல் எதுவும் பண்ண மாட்டோன்றதுக்காக இது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏன் இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, பிரின்சிபல் இஸ் ஆத்தரைசிங். இது என் மூலியமா தான் நடக்குதுன்றதுக்கு ஒரு ஆத்தரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாருங்க. தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். டாக்குமெண்ட் ஷோயிங் டீச்சர் மென்டாரிங் அண்ட் அசிஸ்டிங் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அவைல் செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்சஸ். ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் மென்டார்மெண்டி கான்செப்ட் இருக்கு. அதுல நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம், நம்ம வாத்தியார் பையனை என்கரேஜ் பண்றோம், அதுக்கு டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கணுங்க. அட் த சேம் டைம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க NPTEL கோர்ஸ்ல மென்டார்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். நீங்க பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு மென்டார் இருந்து அவனை ப்ரொமோட் பண்ணி படிக்க வைக்கலாம். தட் கேன் பி ஷோன் ஹியர். அதுக்கு டாக்குமெண்ட் வேணுங்க. ரைட். எனி அதர் ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ என்னெல்லாம் ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரிலவெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஹைலைட்டிங் த இன்ஸ்டிடியூஷனல் facility provided to the students to avail self-study course as per data template. டாக்குமெண்ட் ஷோயிங் மென்டார்மெண்ட் ஏற்கனவே பார்த்தது தான். இது அத்தனை டாக்குமெண்ட்டும் வைக்கணுங்க. ரைட். இதெல்லாமே செட்டாக இருக்கணுங்க. நீங்கள் எதெல்லாம் பையனுக்கு கொடுக்குறீங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NPTEL ஒரு கோர்ஸ் வந்திருக்குன்னு அவனுக்கு சொல்றீங்கன்னா அதனுடைய ஜெராக்ஸ் காப்பி, அதை உங்க ஹெச்ஓடிட்ட அப்ரூவல் வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க, அந்த காப்பி வைக்கணும். எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் வில்லிங்கா இருக்கான்னு ஜாயின் பண்ண, ரைட், எல்லாமே இருக்கணும். அதே மாதிரி டைம் டேபிள்ல செல்ஃப் ஸ்டடிக்குன்னு ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு இது போடணும். அதே மாதிரி லைப்ரரியோட டைம் டேபிள்லயும் அங்கே இருக்கணும். ஸோ கிராஸ் வெரிஃபை பண்ண நம்ம டைம் டேபிள்ல மட்டும் மாத்தினா பத்தாது, லைப்ரரி டைம் டேபிள்லையும் செல்ஃப் ஸ்டடிக்கு நம்ம ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்கணும், ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஃபெசிலிட்டிலையும் அதை நம்ம காமிக்கணுங்க, பசங்க வருவாங்கன்ட்டு. அட் த சேம் டைம் நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1.2.5 percentage of students who have completed self-study courses online, offline, beyond the curriculum during the last 5 years. So the first criteria இது எல்லாமே நம்ம கேட்பாங்க, ரைட். இப்போ நம்ம வந்து பசங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கணும், டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷனில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கணும், ஆன்லைன் கோர்ஸ் படிங்க, ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் படிங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இதெல்லாம் டிவியில் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ நம்ம கிட்ட 100 ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல் த 100 ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் பண்ணியிருக்கணுங்க, அப்போதாங்க மார்க் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு வருஷமும் வேரி ஆச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டா என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளுக்கு மார்க் வந்து வேரி ஆயிடுங்க. ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் பண்ண டீடைல்ஸ், கம்ப்ளீட் என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் ஸ்டடி பண்ணாங்கன்ற டீடைல்ஸ் அதில் இருக்கணும். ஒரு 3 அல்லது 5 சாம்பிள் சர்டிஃபிகேட் நம்ம we should submit it to NAAC. ஸோ while there is a DVV, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will ask for certain ஒரு 10 நேம் லிஸ்ட் கொடுத்து அவங்களோட சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க. ஸோ தட் நம்மளோட வேலை என்னன்னா லாஸ்ட் 5 years ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்ரி இயர் whenever a student is completing their ஆன்லைன் கோர்ஸோ ஆஃப்லைன் கோர்ஸோ முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட்டை தயவு செய்து வாங்கி வச்சுக்கணும், ரைட். ஒரு ஸ்கேன்டு காப்பி ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் அந்த பேட்ச்ல போட்டு அவங்க பேர் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2021 to 22 செல்ஃப் ஸ்டடி ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் அப்படின்றத போட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க பையன் பேர் போட்டு. ஸோ தட் நாளைக்கு டிவி வரும்போது ஹி மைட் பி ஆஸ்கிங் ஃபார் மெனி பேட்சஸ். அப்போ அந்த சமயத்தில் தடுமாறு இருக்கக்கூடாது. டிவிவி முடிக்க there will be ஒரு 10 days or 15 days கொடுப்பாங்க டைம் டியூரேஷன். அந்த டைம்ல you cannot contact a person who has studied before 4 years. அவரை நீங்க கான்டாக்டே பண்ண முடியாதுங்க, சர்டிஃபிகேட்டும் தரமாட்டாருங்க. கேட்டா அவர் வேற எங்கேயா டெல்லியில இருப்பாரு, வேலை பார்ப்பாரு. he will be keeping his all the certificate in his hometownல இருக்குங்க. இல்லை அப்படின்னா he might have surrendered to his management, கிடைக்காதுங்க. so that is the duty of the college. என்ன பண்ணிருக்கணும், ஸ்கேன் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா வாங்கிக்கணுங்க. தட் இஸ் அவர் டியூட்டி. எப்ப யாரு பர்டிகுலரா கேட்பாங்க, 4 ஸ்டூடெண்ட் கேட்க மாட்டாங்க, பேர் வச்சே கேட்பாருங்க. ரமேஷ், ஆண்டனி, யாரோ ஒருத்தர் கேட்பாங்க, எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டோட எதை வேணும்னு கேட்பாங்க. we have to give it. that is the duty, prime duty of us. மார்க் வேணும்னா கொடுக்கணுங்க, ரைட். தென் 5 முடிஞ்சுதா,
1.2.1 2 3 4 5 பார்த்தோம். இப்போ 1.3 வந்துட்டோம். 3 வந்து இட் இஸ் அ கரிக்குலம் என்ரிச்மெண்ட். ரைட், கரிக்குலம் எப்படி என்ரிச் பண்றோன்ட்டு 1.3.1 curriculum of the institution provide opportunity for the students to acquire and demonstrate knowledge, skills, value and attitudes related to various learning areas. இது வந்து QLங்க, quantitative metricsங்க, qualitative metricsங்க. குவாலிட்டினா நம்ம அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், இதை குவான்டிடேட்டிவ்ல பண்ண முடியாது. ரைட், அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் கொடுக்கணும்னா the fundamentals, documentary evidence supporting to the claim, list of activities conducted in support of each of the above. For example-க்கு சொல்றோம் பாருங்க. இப்ப நம்ம கரிக்குலம் எப்படிலாம் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம், என்ன நம்ம அதெல்லாம் பையனுக்கு நாலேஜ் வரணுன்றதுக்காக சில சிலபஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். சம்டைம்ஸ் ஸ்கில் பேஸ்ட் எலக்டிவ்னு ஒரு எலக்டிவ் இருக்கு. அப்புறம் வேல்யூ ஆட் கோர்ஸ்னு ஒன்று வைக்கலாம்னு வச்சிருப்போம். இல்ல மாரல் அண்ட் எத்திக்கல் வேல்யூஸ்ன்னு சில இது வச்சிருப்போம், அவனோட ஆட்டிடியூட இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. சம்டைம்ஸ் அவனோட கரியரை டெவலப் பண்றதுக்கு கரியர் காம்பிடன்சி ஸ்கில்ஸ்ன்னு சில இதெல்லாம் வச்சிருப்போம். இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைலைட் பண்ணணுங்க. ஸோ என்னெல்லாம் அதில் ஹைலைட் பண்ணணும்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் கொஹிரண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஃபீல்ட் ஆஃப் டீச்சர் எஜுகேஷன், procedural knowledge that creates teachers for different level of school education skills that are specific to one's chosen specialization, capability to extrapolate from what one has learned and applied acquired competencies. அப்புறம் skills and competencies such as emotional intelligence, critical thinking, negotiations, communication skill, collaboration with others. இது எல்லாம் கவர் பண்ற மாதிரி we have to write a write up for 100 words எழுதணுங்க. எழுதி இதுக்கு உண்டான டாக்குமெண்ட்டை we have to submit to NAAC. ரைட், இது வந்து QLங்க. while there is a peer team visit வர்றப்ப they will check this. ரைட், quantitative metricsலாம் computer will give mark, but qualitative metricsக்கு they will come and visit your college, அங்க இதெல்லாம் எடுத்து பார்ப்பாங்க. அப்ப இதுக்கு photographic evidence indicating the participation of all the teachers if any வச்சிருக்கணுங்க. photographic evidence பாத்தீங்க அப்படின்னா it should be geotagged photographic evidence இருக்கணும். skills and competence வளர்க்கறதுக்கு emotional intelligence-க்கு என்ன கொடுத்தீங்க, critical thinking-க்கு அவனுக்கு என்ன இருக்கு, negotiation communication skill-க்கு என்ன கொடுத்தீங்க, collaboration-க்கு என்ன கொடுத்தீங்கன்ற அத்தனை விஷயமும் தனித்தனியா வேணுங்க. எல்லாமே டாக்குமெண்டல் எவிடன்ஸ் இருக்கணுங்க. ரைட், ஒரு கோர்ஸ் நடத்துறீங்க, ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனை கூட்டிட்டு வந்து நீங்க நடத்துறீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான டாக்குமெண்ட் ஃபார் எவ்ரி திங் ஷுட் பி டாக்குமெண்டட் இன் அ ப்ராப்பர் வே. அதுக்கு போட்டோகிராஃபிக் எவிடன்ஸ் வித் ஜியோ டேக்டு அதெல்லாம் வைக்கணுங்க. இட் ஷுட் பி டிஸ்பிளேட் இமீடியட்லி இந்த உங்களோட சோஷியல் மீடியாவா இருக்கலாம், இல்லை வெப்சைட்ல இமீடியட்டா போட்டுறணுங்க. ரைட், இது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ். 1.3.2 it is a qualitative metrics. Institution familiarize students with the diversities in school system in India as well as in an international and comparative perspective. So we are training teachers. இந்த டீச்சர்ஸ் தாங்க முக்கியமான ரோலை பிளே பண்ண போறாங்க. அவங்கள ப்ராப்பரா ட்ரெயின் ஆயிட்டாங்களா இல்லையா, டைவர்ஸான ஸ்கூல் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குங்க, அதுக்கு அவங்க தயாராகிறாங்களா இல்லையான்றத பாக்குறதாங்க இந்த இது. ஸோ டிஸ்கிரைப் in not more than 500 words how students are familiarized with the diverse school system in India with respect to எதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணணும்னு பாயிண்டே கொடுத்துட்டாருங்க. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் சிஸ்டம், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன், ஃபங்க்ஷனல் டிஃபரன்ஸ் அமாங் தெம், அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம், நார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டு, ஸ்டேட் வைஸ் வேரியேஷன்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா சிலபஸ்ல கவர் ஆகிற மாதிரி நம்ம அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கணுங்க. இந்த ட்ரைனிங் நம்ம வாத்தியாருக்கு, அதாவது நம்ம வாத்தியார் இந்த சென்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனாதான் நாளைக்கு அவர் டீச்சர் ஆகும் பொழுது அவருக்கு ஈஸியா இருக்குங்க. இது எல்லாத்தையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுக்கணுங்க. ஸோ அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம், சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன நினைச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட்னாலே ஒரே ஒரு அசஸ்மெண்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம். என்ன அப்படின்னா ஒரு 3 மணி நேரம் பரீட்சை வைக்கிறோம், என்ன எழுதுறான்னு பார்க்குறோம். அசஸ்மெண்ட் பரீட்சை மட்டும் இல்லைங்க, எல்லா விதத்திலையும் அசஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஓரல் டெஸ்டா இருக்கலாம், ஒரு குவிஸா இருக்கலாம், ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா இருக்கலாம், ஒரு செமினாரா இருக்கலாம், எது வேணாலும் அசஸ்மெண்ட்டுங்க.
ரைட்? அசஸ்மெண்ட் இப்படித்தான் இருக்கணும்னு டிஃபைன் பண்ண முடியாதுங்க. எப்படி வேணாலும் அசஸ் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு 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 ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம், இல்ல ஒரு மாடல் கொடுக்கலாம். ஸோ எப்படி வேணாலும் ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்க அசஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அப் டு யூ. அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஒவ்வொரு இப்பெல்லாம் டோட்டலி இட் ஹஸ் பீன் சேஞ்ச்ட். முன்னாடி மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை அத்தனையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பண்ணிக்கணுங்க. ரைட்? ஆக்ஷன் பிளான் indicating the way student are familiarized with the diversity in Indian school system. Documentary evidence supporting the claim. Any other information தான் வச்சிருந்துங்க. ரைட்? இதெல்லாமே சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட். நான் ஒன்று 2 டாக்குமெண்ட் காமிக்கிறேன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. ரைட்? 1.3.3 students derive professionally relevant understanding and consolidate these into their professional acumen from the wide range of curricular experience providing during டீச்சர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம். நம்ம டீச்சர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ல இதெல்லாம் அவங்க கத்துக்கிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணி 500 வேர்ட்ஸுக்கு வைக்கணுங்க. Describe the efforts made by the institution to enable students to develop understanding of the interconnectedness of various learning engagement and to make them ready for the professional field in not more than 500 words. Documentary evidence வைக்கணும். டாக்குமெண்ட் எல்லாமே டாக்குமெண்ட் தாங்க. ஸோ இதை இங்க நேரடியா வந்து விசிட் பண்ணுவோம். இட் இஸ் அ குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ். நிறைய வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்காங்க. இந்த சிற்பங்கள், இந்த கோவில்கள் எப்படி செய்யப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத இன்னமும் இது லாஸ்ட் கீ இண்டிகேட்டருங்க 1.4. இந்த 1.4ல இட் இஸ் அ ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம். இந்த ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இட் இஸ் அ குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸுங்க. குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ் இந்த சென்ஸ் நம்ம அனுப்பிடுவோம், மார்க்கை கம்ப்யூட்டரை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. இதுல கேள்வி எப்படின்னா சூஸ் த பெஸ்ட் மார்க் தான். நான் சொன்ன மாதிரி மெக்கானிசம் இஸ் இன் பிளேஸ் ஃபார் அப்டெய்னிங் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபீட்பேக் ஆன் கரிக்குலம் செமஸ்டர் வைஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர். ஸ்டேக் ஹோல்டர்னா யாரா இருக்கலாம்? ஸ்டூடெண்ட்டு, டீச்சர்ஸ், எம்ப்ளாயர்ஸ், அலுமினி, ப்ராக்டிஸ் டீச்சிங் ஸ்கூல் அண்ட் டீச்சர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் வந்து நீங்க வாங்குறீங்களா? மொத்தம் 5 கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இந்த 5ல நம்ம யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கலாம், இல்ல 2 பேர்கிட்ட வாங்கலாம். ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்கிட்ட வாங்குறோம், இல்ல எம்ப்ளாயர்கிட்டையும் வாங்குறோம், இல்ல அலுமினிட்டையும் வாங்கினீங்கன்னா 4, இல்ல 5யுமே வாங்குறீங்கன்னா ஆல் 5. ஸோ இதுல ஏதாவது ஒண்ணு விச் எவர் இஸ் அப்ராப்ரியேட் நீங்க டிக் பண்ணிக்கலாம். இல்ல 5 பண்றீங்கன்னா 5யுமே டிக் பண்ணிக்கலாங்க. அதாங்க கேள்வி. தட் இஸ் த கொஸ்டின். ஸோ வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு சப்மிட்? So you will be having a set of syllabus. இந்த சிலபஸ் கரெக்டா இருக்குன்னு நம்மளே ஃப்ரேம் பண்ணி போயிட்டு இருப்போம். அப்ப அதுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் வேணும். இந்த ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் will help you to improve a lot. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா டாக்குமெண்ட் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா சாம்பிள் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டேக் ஹோல்டர். நீங்க யார் யார்கிட்டலாம் வாங்குறீங்களோ அவங்க அத்தனை பேரோட ஃபீட்பேக் சாம்பிள் ஃபார்மும் 3 to 5 சாம்பிள் இருந்தா போதும். அதுக்கு மேல தேவையில்லைங்க. 3 to 5 சாம்பிள் இருந்தா போதும். ரைட்? அப்ப 3 to 5 அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 3 ஸ்டூடெண்ட்டோட சாம்பிள் ஃபார்ம்ஸ் இருந்தால் போதும், 3 டீச்சர்ஸோட சாம்பிள் ஃபார்ம் இருந்தால் போதும், 3 எம்ப்ளாயர்ஸ், 3 அலுமினி, 3 ப்ராக்டிசிங் டீச்சர் இருந்தால் போதும். அதை வச்சா போதும், வில் பி கெட்டிங் மார்க். இன் கேஸ் ஆஃப் செலக்டிங் C, B or A, provide 3 filled in forms for each criteria. C, B, A. Right? Only filled in feedback report will be considered. Sometimes there are certain college are keeping empty feedback form வைக்கக்கூடாதுங்க. ரைட்? அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் should be filled. கீழே பிரின்சிபலோடைய ஆத்தரைசேஷன் இருக்கணுங்க. இட் should have a principal authorization. அதை தான் ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம வைக்கணுங்க. ரைட்? எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஃபீட்பேக் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வாங்கியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட பிகாம் இருக்கு, பிசிஏ இருக்கு, இல்லை பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், வாங்கிக்கலாம். ஃபில்ட் அண்ட் ஃபார்மை வாங்கிக்கலாம், அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் வாங்கிக்கும். பட் நேக்கு கொடுக்கும்போது 3 சாம்பிள் ஃபார்ம் வாங்கி சைன் பிரின்சிபல் அட்டஸ்டேஷன் வாங்கி நம்ம அனுப்பிடலாங்க, ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பிடலாங்க. இந்த ஃபீட்பேக் கன்சர்ன்ட் வித் கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட் ஒன்லி கேன் பி கன்சிடர்ட். நம்ம ஜென்ரலா காலேஜ் எப்படி இருக்கு, ஃபெசிலிட்டி எப்படி இருக்கு, வாட்டர் பாயிண்ட் இருக்கா, பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி நல்லா இருக்கா, அதெல்லாம் இங்கே வைக்கக்கூடாதுங்க. The feedback which is very specific towards the curriculum should be considered. கரிக்குலம் சம்பந்தமான ஃபீட்பேக் மட்டும் தான் இங்க வைக்க முடியும். பஸ் ஃபெசிலிட்டி நல்லா இருக்கா, மெஸ் ஃபெசிலிட்டி நல்லா இருக்கா உள்ள வைக்க முடியாதுங்க. ரைட்? Those which pertains to the curriculum will be added here. Correct?
இதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் நான் சொல்லிட்டேன், அங்கேயே போட்டேங்க. ரைட். அடுத்து 4.1.4.2, this is the last one in the curricular aspect. ரைட். லாஸ்ட் இந்த 4 மெட்ரிக்ஸ் சொன்னேன், 4ல 4வதுல கடைசி. ரைட். மொத்தம் 14 மெட்ரிக்ஸ் இருக்கும். ரைட். இந்த 14ல இது 14வது. Feedback collected from the stakeholders is processed and action is taken. Feedback process adopted by the institution comprises the following. Comprises the following. A. Feedback collected, analyzed. Feedback collect பண்ணீங்க, analyze பண்ணீங்க, action taken எடுத்தீங்க and available on the website. Right. B பாருங்க, B question. Feedback collected and analyzed and action taken. என்ன வெப்சைட்ல போடல. ரெண்டாவது பாருங்க, feedback collected and analyzed. Feedback collect பண்ணீங்க, analyze பண்ணீங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணல, ஆக்ஷன் டேக் பண்ணல, ஆக்ஷன் எடுக்கல, வெப்சைட்லயும் போடல. டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் கலெக்டட், ஃபீட்பேக் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணீங்க, வேற எந்த வேலையும் பண்ணல. அடுத்து பாருங்க, இ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் நாட் கலெக்டட். ரைட். வென் யூ வில் கெட் மோர் மார்க்ஸ் அப்படின்னா ஏ டிக் பண்ணா மட்டும்தான் யூ வில் கெட் மோர் மார்க். ஃபீட்பேக் கலெக்டட் அண்ட் இட் இஸ் ப்ராப்பர்லி அனலைஸ்ட். அப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா இம்மீடியட்டா ஆக்ஷன் எடுத்தோம், ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் ஷுட் பி சப்மிட்டட். சார் எல்லா காலேஜும் ஃபீட்பேக் ரிவ்யூ கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி போடணுங்க. ரைட். ஃபீட்பேக் ரிவ்யூ கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி போடணுங்க. தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதுக்கு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கீழே சில மெம்பர்ஸ் வருவாங்க. ஸோ ஆல் த ஃபீட்பேக் தட் இஸ் கலெக்டட் பை த டிபார்ட்மெண்ட் வில் பி அனலைஸ்ட். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஹெச்ஓடியின் கீழே. அப்புறம் அந்த ஹெச்ஓடியின் கீழே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஹெச்ஓடி வில் மீட், இங்கே மீட் பண்ணுவாங்க, அந்த ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட்டை கொடுப்பாங்க, என்னென்ன பிரச்சனைகள் சொன்னாங்க அப்படின்றத அவங்ககிட்ட சப்மிட் பண்ணணும். அந்த ஃபீட்பேக் ரிவ்யூ கமிட்டி என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ஹெச்ஓடியும் கேள்வி கேட்பாங்க. சார் என்ன ரிவ்யூ பண்ணாங்க, என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க, வாட் இஸ் த அனலைசிஸ் ரிப்போர்ட், வாட் இஸ் த ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட், என்ன கொடுங்க. சப்போஸ் சிலபஸ் சரியில்லைங்க, இதெல்லாம் மாற்றணும், திஸ் ஷுட் பி சேஞ்ச்டு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை மாற்றணும். சம்டைம்ஸ் அந்த ஃபீட்பேக்ல கொடுத்துருப்பான் ஜாப் ஓரியன்டா கோர்சஸே இல்லை, சம்டைம்ஸ் திஸ் சிலபஸ் இஸ் நாட் லீடிங் டு கெட் எனி மோர் ஜாப்ஸ் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணணும்னா மாற்றணுங்க இம்மீடியட்டா. ரைட். அதுக்கு நீங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தீங்கன்றத சொல்லணுங்க. எல்லாம் முடிச்சுட்டீங்க, எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ல இருக்கு, இதை ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா வெப்சைட்ல டிஸ்பிளே பண்ணணுங்க. தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இதை நீங்க பண்ணினாதான் ஸ்டூடெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க. ஸோ NAAC அதை தான் என்கரேஜ் பண்ணுது. நீங்க ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணா மட்டும் பட்டாது, அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு டீம் அனலைஸ் பண்ணி, அனலைஸ் பண்ண பிறகு வந்திருந்த அத்தனை கம்ப்ளைண்ட்ஸையும் என்ன பண்ணணும், அட்ரஸ் பண்ணணும். அட்ரஸ் பண்ண பிறகு அந்த அட்ரஸ் பண்ணி எல்லாம் சரி பண்ணிட்டோன்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வெப்சைட்ல டிஸ்பிளே பண்ணணுங்க. தட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஃபீட்பேக் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் வித் சீல் அண்ட் சிக்னேச்சர் ஆஃப் த பிரின்சிபல் இருக்கணுங்க. எல்லாத்துலேயுமே சீல் சிக்னேச்சரோட வைக்கணுங்க. ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் வித் சீல் அண்ட் சிக்னேச்சர் ஆஃப் த பிரின்சிபல் இருக்கணுங்க. எல்லாத்துக்கும் இருக்கணுங்க. எனி அதர் ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால், ரெலவெண்டா இருந்தால் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ தட் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், எல்லா காலேஜும் ஃபீட்பேக் ரிவ்யூ கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி போடணும், ஒரு ஹெட் போடணும். அவங்களுக்கு கீழே இந்த ஃபீட்பேக்கை ரிவ்யூ பண்ணி அவங்களுடைய வேலைங்க இது. ரைட். இல்லைன்னா அதை அப்படியே வாங்கிட்டு அந்த ஃபீட்பேக்கை தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஃபீட்பேக்கும் ஒரு 3 சாம்பிள் இருந்தால் போதுங்க. 3 சாம்பிள் இருந்தால் போதும், நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணிக்கலாங்க, அனுப்பிக்கலாங்க. ஸோ லாஸ்டா முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடுறேன். NAAC இஸ் அ ப்ராசஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். NAAC நம்ம வந்து குறை சொல்றதுக்கோ எதுக்கோ நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்மளோட ப்ராசஸை இன்னும் பெட்டர் பண்றதுக்காக தான் NAAC என்ன பண்ணும், ஹெல்ப் பண்ணும். இதை நம்ம சப்மிட் பண்ணிட்டோம், பண்ண பிறகு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா 3 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே IAQன்னு ஒன்று சப்மிட் பண்ணணும். அதை போட்டு 45 நாள் என்ன பண்ணணும், SSR சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. SSRன்றது செல்ஃப் ஸ்டடி ரிப்போர்ட். நம்ம காலேஜை பத்தின ஒரு செல்ஃப் ஸ்டடி ரிப்போர்ட்டை we have to submit. மெட்ரிக் டேட்டா அண்ட் ஆப்ஷன், அதுல 2 இருக்கு. ஆப்ஷனல்னு சில இருக்கு, சில சமயம் நம்ம சில இது ஒத்து வரலன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 13 மார்க் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. சரியா? அப்புறம் நம்ம சப்மிட் பண்ண டேட்டாவெல்லாம் DVV ப்ராசஸ் போகுங்க. ஒரு வித்தின் மந்த்துக்குள்ள அது நடந்துருங்க. ரைட். வித்தின் மந்த்னா ஒரு 10-15 நாளே நடந்துருங்க. டேட்டா வேலிடேஷன் வெரிஃபிகேஷன் நடந்துடும். அதுல ஏதாவது பொறி இருந்துச்சுனால் நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க. இதுல பாருங்க, நீங்க 30 ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருக்கீங்க, ஆனா டேட்டாக்கு நீங்க கொடுத்த எவிடன்ஸ் வந்து 10 ஸ்டூடெண்ட் தான் இருக்கு,
மீதி 20 ஸ்டூடெண்ட் விட்டுட்டீங்களா இல்லை அந்த 10 ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணானா அங்க தப்பா இங்க தப்பான்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. யூ ஹேவ் டு கிளாரிஃபை. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிளாரிஃபிகேஷன். டிவி கிளாரிஃபிகேஷன். நீங்க கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாங்க. அப்புறம் ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன் நடக்கும். அப்புறம் பீர் டீம் விசிட் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு டேட்டு கொடுப்பாங்க. உங்கள்கிட்ட தான் கேட்பாங்க டேட்டு. நீங்க ஒரு 2 டேட்டை நீங்க கொடுக்கணும். அந்த டேட்ல அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி வருவாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து இங்க அசஸ் பண்ணாங்க. ஒரு 3 மெம்பர்ஸ் வருவாங்க. சேர்மேனு, மெம்பர் செக்ரட்டரி, மெம்பர். இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அசஸ் பண்ணுவாங்க. அத்தனையும் பார்த்து அன்னைக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. அவங்க கிட்ட என்ன பண்ண முடியாது, குவாலிட்டேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸுக்கு எல்லாமே நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடலாம். குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸுக்கு ஆல்ரெடி மார்க் கொடுத்துருங்க. ஆல்ரெடி மார்க் ஜென்ரேட் ஆயிருக்குங்க. அந்த மார்க் ஜென்ரேட் ஆனது இவங்க கையில் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ரைட். ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். ரைட். நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம். சென்ட் பண்ண இம்மீடியட்டாக கொஞ்ச நாள்ல என்ன நடக்கும்னா ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க. கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும்னா ஸ்டூடெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் சர்வே பண்ணுவாங்க. உங்ககிட்ட இருக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்டோடைய ஃபோன் நம்பரும் இமெயில் அட்ரஸும் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணி அதில் கொடுக்கணுங்க. பையன்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே வில் சென்ட் அ மெயில். பையன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். பையன்கிட்ட நம்ம சொல்லணும், டே உனக்கு வரும், நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லணும். அந்த கொஸ்டினுமே இருக்குங்க. அது செகண்ட் கிரைட்டீரியா டீல் பண்ணுவாங்க. இதுதாங்க டோட்டலா NAAC கிரைட்டீரியா 1 பத்தி. ஐ ஹேவ் கிவன் ஓவரால் பிக்சர் அபவுட் NAAC பத்தியும் சொல்லிட்டேன். நம்ம என்ன பண்ணணும், NAAC இட்செல்ஃப் டு சம்மரைஸ், NAAC வந்து இட் இஸ் அ குவாலிட்டி ப்ராசஸ். நம்ம பண்ற எல்லா விஷயமும் குவாலிட்டியா போகணுங்க. ஒரு டீச்சர் குவாலிட்டியா இருக்கணும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் குவாலிட்டியா இருக்கணும், ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் குவாலிட்டியா இருக்கணும். இதெல்லாம் குவாலிட்டியா இருந்தா we will help the நேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோங்க. ஸோ அதுக்காக தான் ஆல்வேஸ் NAAC எம்பசைஸ் ஆன் அ குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குதா இல்லையான்னு என்ஷூர் பண்ணுறது. இட் இஸ் அ செல்ஃப் ஸ்டடி ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணி கொடுக்குற ரிப்போர்ட் தான் இது. எந்த ஒரு இடத்துல எந்த வாத்தியாரும் சரி, எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் குவாலிட்டியை டிவியேட் பண்ணும் பொழுது அவங்களை பிடிச்சி உட்கார வைக்கிறதுக்கான குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸை நம்ம சிஸ்டம்குள்ளே வரணுங்க. அதுக்காக தான் இந்த NAAC. ரைட். ஸோ நவ் if you have any questions or queries, you can ask. Now the session is open for a discussion. All right. If you have any clarifications, feel free to ask me. I will address it. Dear participants, you are requested to ask your question. Sir? Hello? Ma'am, audible. சொல்லுங்க. சார், கோயம்புத்தூர் PPE காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல இருந்து சார். மேம் சொல்லுங்க. சார், இப்போ வந்து 25 hours அந்த வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ்க்கு சொல்லு. அது ஒரு கோர்ஸ்க்கு வந்து 25 hours. மினிமம் 30 hours நடத்தணும் மேடம் ஒரு கோர்ஸுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நீங்க 2 கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணலாம். ஒரு வந்து ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் ஒன்று போடலாம். அந்த கோர்ஸ் மினிமம் 30 மணி நேரம் இருக்கணும் குறையாமல். 30 மணி நேரத்துக்கு மேல இருக்கலாம். 30 மணி நேரத்துக்கு கம்மியா வந்தால் அது வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸே கிடையாது. சரிங்களா? அதுக்கு நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். இஃப் பாசிபிள் நான் முடிஞ்சா காமிக்கிறேன். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார், அப்புறம் இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ உள்ள நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்க ஃபேக்கல்ட்டியே இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்களா அந்த வேல்யூ? மேம், டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் தான் யூஸ் பண்ணணும். கட்டாயம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் தான் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்க சார். சர்டிஃபிகேட் இது கொடுக்கலாமா சார்? மேம், இது பண்ண முடியாது மேம். உங்க வேல்யூ ஆட் கோர்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட வந்து பையன் படிக்கணும், டிபார்ட்மெண்ட் கட்டாயம் ஆஃபர் பண்ணி ஆகணும் மேடம். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ணி ஆகணும். Any other have any questions? Dear participants, you are welcome to ask your queries. Sir. Sir, சொல்லுங்க சார். Sir, I am from கடலூர் district. சார் சொல்லுங்க. சார், இப்போ கரிக்குலம் ஃபீட்பேக் நம்ம வாங்குறோம் இல்லைங்களா? ஆமா சார். அதில் இப்போ ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆமா சார்.
இப்போ அந்த செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ கரிக்குலமுக்கு வந்து எப்படிங்க சார் அதில் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் வைக்கிறது? சார் இப்போ நீங்க வந்து அட்டானமஸ் கிடையாது, பட் யூனிவர்சிட்டி கண்ட்ரோல்ல வர்றீங்க. உங்க கையில வந்து சிலபஸுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஓகே. உங்ககிட்ட சார் நீங்க உங்ககிட்ட படிக்கிற பையனுக்கு நீங்க ஃபீட்பேக் வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு சரிங்க சார். இதை ஒரு சஜஷன்ஸா என்ன பண்ணலாம், த்ரூ பிரின்சிபல் மூலியமா நீங்க உங்களோட போர்டுக்கு அனுப்பணும். ஓகேங்க சார். அதுக்கு நான் சில இதை காமிக்கிறேன். ஒரு டீச்சர்ஸோட விசிபிளா தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல? தெரியுது. எஸ் சார். பாருங்க, ஃபீட்பேக் வாங்கின இதை நான் காமிக்கிறேன். நீங்க பாருங்க, யூ வில் கெட் சம் ஐடியாஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் ஃபீட்பேக் அண்ட் கரிக்குலம் எப்படி ஒரு ஃபீட்பேக் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்குங்க. ரைட், இது வந்து நம்ம NAACக்கு அனுப்பல, பட் ஒவ்வொரு இயரும் நம்ம பண்ற ப்ராசஸ். ஐகேஎஸ்ல இருக்கிறதுனால ஐகேஎஸ்சிக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்க ஒரு வாத்தியாரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீட்பேக்குங்க. இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்ஸ் கொடுத்தது கரிக்குலம் பத்தி. இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம். இது ஸ்டூடெண்ட் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அவங்க ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பாருங்க, ஒரு எம்ப்ளாயர் கொடுக்குறாங்க, மெடிக்கல் கோடிங் இருக்கான், அவங்க வந்து கொடுத்ததுங்க இது. ஓகேங்க சார். அடுத்து பாருங்க, ஒரு அலுமினி கொடுக்குறாரு ஒரு ஃபீட்பேக். ஒவ்வொரு கிட்டத்தட்ட நீங்க 4 டிஃப்ரெண்டான ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வச்சுக்கணுங்க. இந்த மாதிரி 5 பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்னா அதை மெஷர் பண்ணிக்கணுங்க. மெஷர் பண்ணாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கரிக்குலத்தை பத்தி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வருங்க. ஓகேங்க சார். இருங்க, ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் இருக்கான்னு பாக்குறேன். ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு நான் ஒன்று காமிக்கிறேங்க. இது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட்டுங்க. ஃபீட்பேக் எப்படி கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the PG students requested us to introduce a course with computer application. ஸ்டூடெண்டோட ஃபீட்பேக். அலுமினியோட ஃபீட்பேக் பார்த்தீங்கன்னா, அலுமினி have requested to conducted more workshop to get hands on training. அலுமினியோடைய ஃபீட்பேக். ஃபேக்கல்ட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா, they suggest us to organize FTP. பேரண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக், request to conduct extra training classes for slow learners. இதெல்லாம் அவங்களோட ஃபீட்பேக்ங்க. எம்ப்ளாயர்ஸ் என்ன சொல்றது, சஜஸ்ட் அஸ் டு அலாட் மோர் ஹவர்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஏன்னா கம்பெனி பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும் போது நிறைய வாட்டி சொல்ற பிரச்சனை என்னன்னா, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பத்தல, சாஃப்ட் ஸ்கில்ல பையன் நல்லா இல்லைன்றான். இது எல்லாத்தையும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணுங்க. அதுக்கு ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் எழுதணுங்க. we have introduced bioinstrumentation bioinformatics paper in bioinformaticsன்றது கம்ப்யூட்டர் பேப்பர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது அட்டானமஸ் காலேஜ்னால. we have organized informal workshop as per alumni suggestions. we have requested principal to conduct FTP program for faculties. ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சிலபஸை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அந்த வாத்தியாருக்கு ட்ரைனிங் பத்தாதுங்க. ஸோ அவர் ஒரு ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாங்க. அப்போ அந்த பிரின்சிபலுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. As per parents' feedback, classes are conducted at evening 4 to 5. Slow learners இருந்தாங்கன்னா 4 to 5 நடத்துறாங்க. Under resolution action taken எடுத்துட்டாங்க. Classes are allotted and conducted to improve students' soft skill. அப்படின்னு போட்டு HOD சைன் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுவாருங்க. இது ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட். இது எல்லாத்தையும் வெப்சைட்ல டிஸ்பிளே பண்ணணுங்க. தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்க சார், தேங்க்யூங்க சார். சார் 1.3 இருக்கு இல்லைங்களா? 1.3 சார், இப்போ கரிக்குலம் என்ரிச்மெண்ட் பார்ட் அப்படின்றது எல்லா இதுக்கான டாக்குமெண்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கரிக்குலம்ல இருந்து தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? நம்ம கிட்ட இருக்கிற கரிக்குலம் தான் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகேங்க சார். சார், இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றத்தையுமே நம்ம கரிக்குலம்ல இருந்து ஒவ்வொன்றும் இண்டிகேட் பண்ணி காமிச்சா போதுங்களா? சார், நீங்க வைக்கும் போது நீங்க கரிக்குலம்ல என்னெல்லாம் பண்றீங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டையும் ஸ்கேன் பண்ணி ஏற்றணும் சார். ஓகேங்க சார். ஸ்கேன் காப்பி ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஸ்கேன் காப்பியில பிரின்சிபல் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும். ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணும்போது பிரின்சிபலோட அட்டஸ்டேஷன் வித் சீல். இன்னும் ஒன்று தப்பு மட்டும் பண்ணிடக்கூடாது. என்னன்னா, எத்தனை இதில் பிரின்சிபல் சைன் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி சில காலேஜ் ஸ்கேன் பண்ணி அதில் வச்சு விட்டாங்க. அது வந்து லிட்டரலி தப்புங்க. NAACல கைட்லைன்ஸ்ல கொடுத்துருக்கான். ஸ்கேன்டு காப்பி ஆஃப் பிரின்சிபல் சிக்னேச்சர் ஆர் சீல் cannot be affixed anywhere.
ஒன்லி டாக்குமெண்ட்ல ஜெராக்ஸ் போட்டு சைன் பண்ணி அதை ஸ்கேன் பண்ணி ஏத்துறங்க. ஓகே வேறங்க ஒரு சார்? ஸ்மால் டவுட் சார். தேங்க்யூ சார். சார். சார் பிஎட் காலேஜஸ்ல ஆமே ஆடியபிள் சார்? சார் ஆடியபிள் சார், சொல்லுங்க சார். சார் பிஎட் காலேஜஸ்ல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ஆப்ஷனல் குரூப்ஸ் மட்டும்தான். ஆமா ஆமா. வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ்னு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டீச்சர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து அது எப்படி சார் சூட்டபிள் ஆகும்? அது எந்த விதத்துல பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க சார்? ஒவ்வொரு ஆப்ஷனல் சார் ஆப்ஷன் தான். ஆனா NAAC அதை மேண்டேட்டரியான காம்போனண்டா அதை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எல்லா காலேஜ் எல்லா இதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வேல்யூ ஆட் கோர்ஸ்ன்றது என்னன்னா அவனுக்கு ஏதாவது வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்கில் செட்டை கற்றுக் கொடுக்கலாம். மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஆஃபர் பண்ற மாதிரினா ஒரு ஆப்டிடியூட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டீச்சர் எஜுகேஷன் இதில் நான் என்ன பண்ணலான்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் சொல்லலாம், ஒரு ஃபிட்னஸை பற்றி நடத்தலாம். ஸோ தட் மற்ற இதில் இருக்கவங்க கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு 30 மணி நேரம் என்ன பண்ணலாம், அதை அட்டன் பண்ணலாம். மேக்ஸில் இருக்கவங்க ஒரு ஆப்டிடியூடை பற்றியோ இல்லை வேற ஏதோ பற்றியோ அவங்க நடத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது ஸோ தே ஆர் கெட்டிங் கரிக்குலத்தை தாண்டி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷன்ஸாக சில விஷயம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஒரு வேல்யூ அடிஷனாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும். இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேயே ஒரு காலத்தில் என்ன வேல்யூ கொடுக்கலாம்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு கோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், டீச்சர் ட்ரைனிங் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ அடிஷனை கொடுக்கணும். எத்தனை பேர் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ரோல் பண்றாங்கன்றதை நம்ம இன்ஷூர் பண்ணிக்கணும். இது வேணா நம்ம பண்ணலாம் சார். ஒரு சின்ன டவுட் சார், கேளுங்க சார். அப்படி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் வரும்பொழுது ஓன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த கோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறது சொன்னீங்க, அது கரெக்ட்? ஆமா சார். அப்போ மீதி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு சொல்லும் பொழுது மீதி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற எல்லா கோர்ஸ்லயுமா அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ்ல போகணும் சார். ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அடிஷன் கோர்ஸ் அவன் படிக்கணுங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் மேம் சொல்லுங்க மேம். சார் இது வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ்ல 50% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க சார். மேம் 50% இல்ல, உங்களுக்கு எவ்வளவு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வர்றானோ அதை பொறுத்து மேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு 30 பேர் தான் லிமிட் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க ரொம்ப வேல்யூபிளா நல்ல கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றீங்கன்னா நிறைய பேர் உங்க இதுக்கு வரலாம். ஸோ ஒரு காலேஜ்ல இப்ப NAAC எடுக்கும் போது டிபார்ட்மெண்ட்டை பத்தி பேசாது, காலேஜை பத்தி பேசும். ஸோ அப்ப அந்த காலேஜ்ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வேல்யூ ஆட் கோர்ஸ் எடுத்தாங்கன்றது இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க டிபார்ட்மெண்ட் 30 பேர் இருப்பாங்க, அந்த 30 பேர் உங்க கோர்ஸ் எடுக்க முடியாது, வேற கோர்ஸுக்கு தான் போய் ஆகணும். அப்ப உங்ககிட்ட 50% எல்லா பசங்களும் வரலாம், இல்ல ஒரு 30 பேர் கூட வரலாம், இல்ல 10 பேர் கூட வரலாம். ஆனா மீதி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் சும்மா இருக்கக்கூடாது, வேற எதுலயாவது ஜாயின் பண்ணிருக்கணும் கட்டாயம். மேம் இது எப்படின்னா எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல போய்க்கலாம். மொத்தம் 100 பசங்க இருக்காங்க, அந்த 100 பையன்ல 10 பேர் தான் உங்க கோர்ஸ் எடுக்கிறான். மீதி இருக்க 90 பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல 50 பேர் ஜாயின் பண்ணிடுறான். நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்டே பண்ண முடியாது, பிகாஸ் அந்த கோர்ஸ் வேல்யூ நல்லா இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியறதுனால ஆயிடுச்சு. இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், அடுத்த வருஷம் அப்ப நம்ம கோர்ஸ்ல கம்மியான பேர் சேர்றான், சோ தட் நம்ம கோர்ஸ் கொஞ்சம் வேல்யூ கம்மியா இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்றீங்க. சோ என்ன பண்ணலாம்னா வேற கோர்ஸ் மாத்திரணும் நம்ம. இப்ப கண்டினியூஸா நானும் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றேன், பையனே சேரல, ஒருத்தன் வர்றான் 2 பேர் வர்றான் அப்படின்னா நம்ம கோர்ஸை மாத்த வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ பையன் எதுல அதிகமா சேர்றான், அவனுக்கு எது தேவையோ அதுல சேருவான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸை நீங்க ஆஃபர் பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணணும். அதுதான் இங்க மோட்டோ மேடம். பையனுக்கு நல்ல விஷயம் போய் சேரணும், அவனுக்கு வேல்யூபிளா சில விஷயம் நம்ம கொடுக்கணும். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வேற NAAC பத்தி எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் சரி, நீங்க உங்க ஆர்கனைஸ்ட கேளுங்க, எப்பயுமே நான் கனெக்ட். நீங்க ஒரு மெயில் கொடுத்தா கூட நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். சரி, என்ன மாதிரி டவுட்டு, சின்னதா இருந்தாலும் சரி பெருசா இருந்தாலும் சரி கேளுங்க. ஐ கேன் கைட் யூ அட் எனி டைம். இப்ப கிரைட்டீரியா 1ல ஏதாவது இருந்தா கேளுங்க. Thank you, participants.
Thank you, sir, for your elaborate explanation of criteria 1 curricular aspects. It was well clear with PPT presentation in each and every part. In addition to that, you have covered with neat presentation. Thank you so much, sir. Through your ideas, we have learned that we have learned that what are all the areas we need to be covered with full forms, with full focus to get good score in particular criteria. Thank you so much, sir. This is for the participants. This is for your kind information. Everyday feedback link will be shared only in the chat box. To know your register number to fill that feedback form, kindly go through your WhatsApp. We have already provided that one. Next instruction, every day at 4 p.m. assignment link will be shared in your WhatsApp group. Kindly go through it. From the time to within 1 hour, you're requested to fill that assignment. Keep it in mind. I repeat you, every day 4 to 5 within 1 hour, assignment link will be shared to you. Sharply, we will share you at 4 o'clock. Within that period to 1 hour, you have to submit your assignment. YouTube link also will be provided daily for your reference. YouTube link also will be provided to you daily for your reference. Thank you. Gratitude is not only the greatness of virtues, but the parent of all the others. Now, I hand over the session to give gratitude all Mr. K. Ilayaraja, Hello, Assistant ma'am. Professor, This is KSR Mr. College Nanda of from Loyola Education, College of Trichandur. Education. Please, sir. Hello. 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 Yes, sir. Audible. Ma'am, our college ends at 4:30, so we will be actually in campus and we'll be traveling back home. So if it is from 4 to 5, it's not possible for any of us. Around 10 to 15 of us from our college are there. It is a link only, sir. It is a link only. That's what, so ma'am. It's possible. We have classes till 4:30, ma'am, and then we'll be leaving from here. So by the time most of us reach home, it will be 6 or 6:30. So if you could change the assignment time, it will be better. Oh, okay, sir. Okay, sir. Up to 6 o'clock for your kind requisition, we will provide you up to 6 o'clock. The others also, those who have your busy schedule, you can use up to 6 o'clock. Thank you so much, sir. If any others have your request or queries, you are feel free to contact our coordinators. Okay. The coordinators' numbers provided in your brochure. Please contact our coordinators if you have any queries in future. Thank you all. Ilayaraja, sir, you can proceed. Okay, madam. Thank you. Good afternoon to all of you. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. First, it is my privilege to say vote of thanks here. First of all, I would like to thank our late chairman, Lion Dr. K.S. Rangasamy, MJF, founder, KSRCED, for his blessings. I also thank to our chairman, Mr. R. Srinivasan, sir, who is always supporting and encouraging our concern. My sincere thanks goes to Honorable and beloved Principal Dr. Suresh Prabhu, KSR College of Education, who organized this program. I also thank to our chief guest, Dr. M. Prasanna Rajesh Kumar, IQAC Director, KS Rangasamy College of Arts and Sciences, Autonomous Trichandur, who clearly and detailedly explained about the criteria 1, curricular aspects. I wish to express my gratitude to the outside participants who came from various institutions, organizing committees, and staff members of KSR College of Education. My sincere thanks goes to all contributors for this FDP, NAAC accreditation framework and documentation in a well and grand manner. Thank you. Thank you, sir. I should extend my gratitude and thanks to all the role players who have made it possible for the dream to become a reality. Thank you all for your kind cooperation and support. We will all meet tomorrow with the same flawless FDP. Thank you all. You can all leave by yourself. Thank you so much.